This Good morning, conference sir. will now be recorded. Good morning. Sorry, there was technical problem with my audio connector, so I have to restart the meeting again. Uh, I am sharing my screen. Please let me tell whether you can see it or not. Is it visible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So today we will extend the unit heat and thermometry further. We have discussed up to that portion specific heat capacities of solid, liquid and gaseous medium. Now we will be moving into the part where we will be considering the way of heat flow. That is, we will be discussing the conduction process, the convection process and the radiation process one by one. Just a second, please. So let me tell you one thing. Whenever we will be considering these three parts, conduction, convection and radiation, remember one thing, we have to deal the conduction process in detail. In that case, we will be doing some mathematical part, we will be considering some composite slab conditions, etc. So every time whenever we will be discussing the conduction process, there will be transfer of heat through a solid medium, and there will be a mechanism, there will be a coefficient of thermal conductivity. We have to deal with all these things in detail. So first of all, we will start from the part heat and temperature. So first of all, tell me what is the temperature. তোমাকে যদি বলা হয় টেম্পারেচার কি, how will you define temperature? Temperature, always remember, temperature of any system, that system may be a solid one, may be a liquid one or may be a gaseous one. Temperature of any system is a physical quantity, and this physical quantity will always be associated with the internal energy of the system, not the external energy. We have to consider here the internal energy of the system. Now, can anyone tell me what do we mean by internal energy of a system, যেটাকে বাংলায় বলা হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি? Any one of you, what is internal energy? কারোর কোনো আইডিয়া আছে? কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ ইন্টারনাল এনার্জি অফ এ সিস্টেম? আচ্ছা, স্যার ভিতরে শক্তি ভিতরের শক্তি বলতে কি? ভিতর মানে কি? If you consider a system, then it contains almost infinite number of molecules. Every molecule, maybe it is a solid molecule or a liquid one or a gaseous one, at any instant, at any temperature except 0 Kelvin, always has a certain amount of energy. That energy possessed by a molecule of any given substance can be of two types. One is the potential energy, the other one is the kinetic energy. Now, potential energy কি এর বাংলা কি? স্থিতিশক্তি, kinetic energy গতিশক্তি. If you are considering a solid substance, molecules cannot move through the matter. They can vibrate about a fixed point. তারা ভাইব্রেট করছে একটা ফিক্সড পয়েন্টের অ্যাবাউটে। If you are considering liquid molecules or gaseous molecules, they can move in random within the given substance. So vibration is associated with a velocity,
motion is always associated with a velocity. So there will always be velocity of every molecule of the given system. Due to this velocity, there will be the kinetic energy of the given molecules. Now, there is internal force. Internal force means internal attractive force or molecular attractive force, আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল, যেটাকে বাংলায় আমরা বলি। Now, whenever you are inside a force field and you are changing your position, there will be change in your potential energy. আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি। We are all within the gravitational field of Earth. Now, if we climb to a certain height, then what happens? Our potential energy increases. এটা তোমরা সবাই জানো। Suppose we have a sphere of mass m. If we raise this sphere by a height h against the gravitational attraction of Earth, that is in the upward direction, the potential energy of that sphere at a certain height h from the ground is mgh. This is the increase in potential energy. Why? Because you have changed the position of the sphere within the gravitational attractive force field. So whenever, remember this thing, if there is a force field and if you change the position of an object within the force field, there will always be change in potential energy associated with that object. So তোমাকে যদি বলে how does an object gain potential energy, তুমি আনসার কি দেবে? যে if the object is within a force field and if it changes its position, then there will always be change in potential energy of that particular object. This potential energy is related with that force field within which the object is right now. তাহলে যে ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে ওর পজিশনকে চেঞ্জ করছে, সেই ফোর্স ফিল্ডের করেসপন্ডিং পোটেনশিয়াল এনার্জি ওর মধ্যে চেঞ্জ হবে। তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি? অল দ্য মলিকিউলস, if you are considering a solid substance, their intermolecular attractive force is extremely large. If we are considering a liquid substance, the intermolecular force between molecules is moderate. If the medium is a gaseous medium, then the intermolecular force is very, very weak. But still, there is intermolecular force. Now, there is vibration. So if there is vibration, there is motion, the particle is changing its position. So every molecule of a solid or a liquid or a gaseous medium will always possess some amount of potential energy. Now they are moving, they are vibrating, so they have kinetic energy. If you add kinetic energies and potential energies of all the molecules of the given system, that will provide you internal energy. Is it clear to everyone? সবাই বুঝতে পেরেছো? তাহলে ইন্টারনাল এনার্জিটা কি হচ্ছে, আমি আবার রিপিট করছি ইন শর্ট। ইন্টারনাল এনার্জি হচ্ছে, একটা ধরো তোমাকে সাবস্টেন্স দেওয়া হয়েছে, সাপোজ the number of molecules of that substance is 10. If you have to find out the internal energy of this substance, তোমাকে কি করতে হবে? You have to consider kinetic energy of these 10 molecules. Then you have to find out potential energies of these 10 molecules. Then you have to sum up all the kinetic energies and potential energies of all these 10 molecules. That will provide you the internal energy of the system, যেটাকে আমরা বাংলায় বলছি অভ্যন্তরীণ শক্তি। এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. So remember,
temperature of a system is actually related with this internal energy of the system. ঠিক আছে, জাস্ট এ মিনিট প্লিজ, 1 মিনিট। Now tell me one thing, how can we define by simply from our observation the object is hot or cold? আমরা কি করে বুঝি গরম বা ঠান্ডা? We can find a simple measurement of the temperature of that body. So temperature can also be termed as a relative measure of hotness or coldness of the system. If the temperature is very high, we can say that the system or the substance is hot. If the temperature is low, the substance is cold. So temperature is basically a relative measure of hotness or coldness, কতটা গরম বা কতটা ঠান্ডা of a system. And কি বললাম, it is related with the internal energy of the system. কিভাবে related? This temperature is directly related, remember, is directly related to the amount of internal energy possessed by all the molecules of the given system in that given state of matter. কথাটার মানে কি? ধরো তোমাকে একটা আয়রন বার দেওয়া হয়েছে বা আয়রনের একটা ব্লক দেওয়া হয়েছে, তোমাকে বলল এক্সপ্রেস দ্য টেম্পারেচার ইন টার্মস অফ ইন্টারনাল এনার্জি। তখন তুমি কি করবে? তখন তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্যাট আয়রন ব্লক। আয়রন ব্লকের মধ্যে কি রয়েছে? আয়রন মলিকিউলস আর দেয়ার। So basically you are calculating kinetic energies and potential energies of all the molecules within that iron block. That will provide you the total internal energy of this iron block at this particular instant. Now temperature of this iron block is directly related to the total amount of internal energy which is contained by this iron block. So basically in our simple language we always say that temperature of any substance or of any system is actually its degree of hotness or degree of coldness. তার মানে তাপমাত্রা আমাদেরকে বোঝায় একটা বস্তু কতটা গরম বা কতটা ঠান্ডা। তাহলে আমি যেটা বললাম দেখো সেটাই আমি এবার স্ক্রিনের মধ্যে নিয়ে আসছি। দেখো আমি কি বলেছিলাম, টেম্পারেচার ইজ এ রিলেটিভ মেজার। রিলেটিভ মেজার মানে কি? তোমাকে ধরো তোমাকে তিনটে তোমার কন্টেনার দেওয়া হয়েছে। সাপোজ ইন কন্টেনার এ ইউ হ্যাভ water at 80 water at say 60 degree centigrade. Second container B, in that container the water is at room temperature. There is the third container where the water is at 0 degree centigrade. তুমি ফার্স্টে কি করলে? You dip your left hand within the first container and your right hand within the third container. তাহলে ফার্স্ট কন্টেনারের টেম্পারেচার অফ ওয়াটার সে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, থার্ড কন্টেনারের তোমার টেম্পারেচার অফ ওয়াটার কত? 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। রাইট নাও সে দ্য কারেন্ট রুম টেম্পারেচার ইজ 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে তোমার লেফট হ্যান্ড রয়েছে উইদিন দ্য 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ওয়াটার, রাইট হ্যান্ড রয়েছে উইদিন দ্য 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ওয়াটার। কিছুক্ষণ রেখে তুমি তোমার হ্যান্ডকে জাস্ট বাইরে বের করে নিয়ে ডিপ দেম সাইমালটেনিয়াসলি উইদিন দ্য সেকেন্ড কন্টেনার। সেকেন্ড কন্টেনারে কি রয়েছে? ওয়াটার অ্যাট 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে তোমার ফিলিংটা কি হবে? অন ইউর লেফট হ্যান্ড you will find that temperature of the water or simply the water is cold,
But if you are considering the whole situation in respect to your right hand, the water will appear as hot. তাহলে দেখো সেম ওয়াটার, এক মিনিট ধরো তো, সেম ওয়াটার আমাদের বডিতে অ্যাপিয়ার করছে কিভাবে? ওয়ান্স উইথ রেসপেক্ট টু আওয়ার লেফট হ্যান্ড ইট ইজ কোল্ড, উইথ রেসপেক্ট টু আওয়ার রাইট হ্যান্ড ইট ইজ হট। কেন? কারণ আমাদের লেফট হ্যান্ড ইনিশিয়ালি ছিল অ্যাট 60°C, সেখান থেকে দেখো আমরা ডিপ করাচ্ছি অ্যাট 20°C। তাহলে টেম্পারেচার ইজ ডিক্রিজিং উইথ রেসপেক্ট টু আওয়ার লেফট হ্যান্ড। রাইট হ্যান্ড ইনিশিয়ালি রয়েছে অ্যাট 0°C, তাকে আমি ডিপ করাচ্ছি at 20°C. So temperature is increasing. So with respect to our right hand, the water will appear as hot. তাহলে same water can appear to us as a colder substance or a hotter substance. সেই জন্যই বলা হয়েছে temperature is a relative measure. একটা আপেক্ষিক আমাকে মেজারমেন্ট দিচ্ছে with respect to something of hotness or coldness of a system, and temperature of any system will be directly related to the total internal energy of the system possessed by that given substance in that state of matter. State of matter means either it is solid or liquid or gas, যেটাকেই আমরা সিম্পল ওয়েতে বলছি temperature of a system is basically its degree of hotness or coldness. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? সবাই বুঝতে পেরেছো তো এটা? Yes, sir. এবারে ধরো, এটা আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম, বলো তো, সাপোজ ইউ হ্যাভ টু বডিজ, one at 80°C, one at 30°C. If you place them in contact with each other, একটার সাথে আরেকটাকে টাচ করিয়ে রেখে দিলে, what will happen? One object is at 80°C, the other object is at 30°C. If you make physical contact between them, what will happen? কি হবে? স্যার দুটোরই তাপ সমান হয়ে যাবে। Sir, heat will transfer from higher to lower. রাইট, তাপ সমান হবে না বাবা, টেম্পারেচার উইল বি সেম। টেম্পারেচার, তার মানে হিট উইল ফ্লো from the body at higher temperature to the body at lower temperature. So whenever two objects are in contact with each other, are having different temperatures, there will always be transfer of heat from the object at higher temperature to the object at lower temperature. Okay, so this will continue till the temperature of both the objects become same. So thermal energy in transit, this thermal energy which is transferred from the body at higher temperature to the body at lower temperature is known as the heat. So heat is basically the thermal energy which is transferred from the body at higher temperature to the body at lower temperature. So remember, heat is nothing but a thermal energy. And when you will find that the two objects which are in contact with each other attain the same temperature, then they will be termed as to be in thermal equilibrium. যখনই দুটো অবজেক্ট কন্ট্যাক্টে রয়েছে, এদের যখন টেম্পারেচার সেম হবে আফটার এক্সচেঞ্জ অফ হিট, both of them will be termed to be in a state of thermal equilibrium. তাপীয় সাম্যাবস্থাতে এরা এসে পৌঁছাবে। তাহলে এটাকেই দেখো আমরা এভাবে ডিফাইন করছি যে when two bodies at different temperatures are brought in contact, transfer of thermal energy takes place from high temperatured body to the low temperatured body. This thermal energy which is transferred from that body at higher temperature to the body at lower temperature is known as heat. এর একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিতে পারবে যেটা আমাদের ডে টু ডে লাইফে হয়?
the transfer of heat from an object at high temperature to an object at low temperature? আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা দেখি, কেউ একটা এক্সাম্পল দিতে পারবে? এখন তো উইন্টার সিজন, ঠান্ডা চলছে, ধরো সকালবেলা তুমি এক কাপ চা নিয়ে বসলে, হট টি অর হট কফি। ইফ ইউ কিপ দ্যাট কাপ অফ হট কফি অর হট টি left open in a room, what will happen for some time? যদি এমনি রেখে দাও, ঠান্ডা হয়ে যাবে স্যার। ঠান্ডা হয়ে যাবে। So if we keep the cup of coffee open or left open inside a room, then it will eventually cool down. Why? Because there will be transfer of heat from that cup of tea or cup of coffee to that environment or to the surrounding environment. Why? Because the temperature of the tea or coffee is much greater than the temperature of its surrounding medium. এখন সারাউন্ডিং মিডিয়াম রুম টেম্পারেচার কত? সে 20 or 21 degree centigrade. And if the temperature of that hot tea or coffee is say 80 degree centigrade or 90 degree centigrade, so there is a difference in temperature between the tea or coffee and the surrounding atmosphere. So there is the transfer of heat. তাহলে এর সব থেকে সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে, if we keep a cup of coffee open inside a room for a sufficiently long time, eventually the coffee or tea will cool down because there will be the transfer of heat or flow of heat from the hot tea or hot coffee to our environment. তাহলে এটা হচ্ছে এর একটা সিম্পল এক্সাম্পল। এবার এই পুরো জিনিসটাকে আমরা যদি ছোট্ট একটা অ্যানিমেশনের মধ্যে দিয়ে দেখি, কিরকম অ্যানিমেশন? সাপোজ দিস ইজ স্ফিয়ার 1 which is at higher temperature, there is the sphere 2 which is at lower temperature. So the sphere at left is termed as warmer body, the sphere at right is termed as colder body. Initially there is no physical contact between them. Now if we place them in contact with each other, heat will flow from the body at higher temperature to the body at lower temperature. Now from this observation we can say that heat will always flow from high temperature to low temperature. Flow of heat does not depend upon the amount or quantity of heat contained by an object. একটা অবজেক্টের মধ্যে কতটা হিট আছে সেটার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে না। The flow of heat or transfer of heat will only depend on the temperature of the body. The heat will always flow from the body at higher temperature to the body at lower temperature. So we can say that temperature is basically that thermal state of a given body which will determine in which direction the heat will flow. তাহলে কি বললাম? টেম্পারেচার হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্টের সেই থার্মাল স্টেট বা সেই তাপীয় অবস্থা যেটা তোমাকে ডিটারমিন করতে হেল্প করবে ওই অবজেক্টটা অন্য কোনো অবজেক্টের থেকে হিট অ্যাকসেপ্ট করবে না কোনো অবজেক্টকে হিট প্রোভাইড করবে। ওর সঙ্গে যে অবজেক্ট কন্ট্যাক্টে থাকবে তার যদি টেম্পারেচার লো হয় তাহলে পরে হিট ফ্লো করবে ফ্রম হট অবজেক্ট টু দ্য কোল্ড অবজেক্ট। যদি কন্ট্যাক্টের অবজেক্টের টেম্পারেচার হাই হয় তাহলে ও হিটকে অ্যাবজর্ব করবে। সো বেসিক্যালি রিমেম্বার দিস থিং, টেম্পারেচার ইজ দ্য থার্মাল স্টেট অফ এ বডি which will always determine the direction of the flow of heat. Now if we keep them in this way for a sufficiently long time, there will be continuous exchange of heat and finally there will be a situation where both of them
will attain the same temperature. So after a while, this situation will occur where we find that both the two spheres are having the same temperature. This condition is known as thermal equilibrium. অর্থাৎ এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলছি তাপীয় সাম্য। তাহলে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামকে আমরা কি বলবো? সাপোজ উই হ্যাভ টু বডিজ, they are in contact with each other. There was exchange of heat between them initially because their temperatures were different. Now after exchange of heat, when these two bodies acquire the same temperature, the condition or the phenomenon will be termed as the thermal equilibrium. তাহলে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামকে যদি বলে হোয়াট ইজ থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম, তখন তুমি কি লিখবে? দিস ইজ ইওর আনসার। হোয়েন দ্য টু বডিজ হুইচ আর ইন কন্ট্যাক্ট অ্যাকোয়ার দ্য সেম টেম্পারেচার, কি করে পাচ্ছে? ডিউ টু এক্সচেঞ্জ অফ হিট এনার্জি। হট অবজেক্ট কোল্ড অবজেক্টকে হিট দিয়েছে। দিস কন্ডিশন ইজ নোন অ্যাজ থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম। এটাকেই আমরা বলছি হচ্ছে তাপীয় সাম্য। এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? সবাই বুঝতে পেরেছো হোয়াট ইজ থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম? Yes, sir. ওকে, নাও এবারে আমাদের আরেকটু ডিটেলে পড়তে হবে। আমি কি বলেছিলাম? কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য মলিকিউলস আর দেয়ার। ওকে, সো কাইনেটিক এনার্জি, the object can move in a line, the object can rotate or revolve about an axis, the object can vibrate. So there will be three types of kinetic energies, or there will be three possibilities of kinetic energy. One is due to translational motion, যেটাকে বাংলায় আমরা বলি চলন গতি। তার মানে the molecule will move along a straight line. Due to this motion, the molecule can have kinetic energy. This is kinetic energy due to translational motion. তুমি যদি সলিড কে কনসিডার করো, the molecules are vibrating, molecules গুলো কাঁপছে। The kinetic energy which will occur due to vibration is known as vibrational kinetic energy due to vibrational motion. কম্পনের জন্য কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি। থার্ড, ফাইনালি দ্য মলিকিউলস ক্যান স্পিন অর রিভলভ। যদি রোটেট করে, দেন দ্য কাইনেটিক এনার্জি উইল অকার ডিউ টু রোটেশনাল মোশন। বৃত্তীয় গতির জন্য ওর একটা কাইনেটিক এনার্জি হবে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি এখানে কিন্তু একটা মেজর রোল প্লে করছে টু ডিটারমিন দ্য টেম্পারেচার অফ এনি গিভেন সাবস্টেন্স। তাহলে আমরা সিম্পল ওয়েতে একটা অবজেক্টকে কিভাবে কনসিডার করব? অ্যান অবজেক্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি মেড অফ এ লার্জ নাম্বার অফ পার্টিকেলস হুইচ আর নাথিং বাট মলিকিউলস। একটা বস্তু অসংখ্য অণুর সমন্বয়ে তৈরি। এভরি অবজেক্ট, আমরা কি বলি? এভরি অবজেক্ট কন্টেন্স এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ হিট। প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে কিছুটা তাপ সবসময় অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই তাপটা কোথা থেকে এলো? এই তাপটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য থার্মাল এনার্জি। কোথা থেকে পাচ্ছ? ডিউ টু দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ অল দ্য মলিকিউলস উইদিন দ্য সিস্টেম। আমি কেন তোমাদের ইন ডিটেল এটা বলছি? কারণ কাউন্সিল থেকে একটা ডাইরেক্টিভ তোমাদের বলা হয়েছে, যেটা এই বছরে একটা মিটিং হয়েছে জাস্ট তোমার 2 উইকস অর 3 উইকস ব্যাক। সেখানে কাউন্সিল বলেছে কি, যে দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন উইল বি কমপ্লিটলি কনসেপচুয়াল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল বেসড। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? থিওরিও পড়তে হবে, কনসেপচুয়াল পার্টটাকেও ক্লিয়ার করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিউমেরিক্যালকেও আমাদের সলভ করতে হবে। দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এভরি সাবজেক্ট। তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে কি কি সাবজেক্ট রয়েছে? ফিজিক্স,
কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স 1, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ইংলিশ। তোমাদের এই 4টে হচ্ছে থিওরি। আমাদেরকে প্রিপেয়ার করতে কিরম ভাবে বলা হয়েছে যে দ্য স্টুডেন্টস শুড প্রিপেয়ার লাইক দিস। দেয়ার উইল বি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন mixed with conceptual question mixed with numerical problems। তাহলে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন তোমাদের কিভাবে আসবে? ফ্রম দিস কনসেপ্টস। ধরো তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করলো যে উই অল নো দ্যাট এভরি বডি possesses a certain amount of heat. What is the reason behind this? কেন প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত তাপ থাকে? আমরা কি আনসার দেব? তখন আনসারটা হবে এরকম ভাবে যে an object is actually made up of a large number of particles. These particles are known as molecules. Now, every molecule of any given object possess kinetic energy. So whenever we are considering the thermal energy or heat energy contained or possessed by an object, it is basically due to the kinetic energies of all the molecules within the body। অর্থাৎ একটা বস্তুর মধ্যে যতগুলো অণু থাকবে তাদের টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বা মোট গতিশক্তিটার জন্যই ওই বস্তুটার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত তাপ থাকবে। এটা ক্লিয়ার হলো সবার কাছে? সবাই এটা বুঝতে পারলে? স্যার। তাহলে আমাদেরকে কিন্তু এইভাবে কনসেপ্টটাকে ডেভেলপ করতে হবে। তুমি কিন্তু এই আনসার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বইয়ের মধ্যে কিন্তু পাবে না, কিন্তু তোমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে। তখন তুমি আনসারটা কি দেবে? তখন আনসারটা যেরকম দেখো কি লেখা রয়েছে, যেটা আমি তোমাকে বললাম এক্ষুনি। A body is made up of a large number of particles which are known as molecules. These molecules will have kinetic energies. So when you are considering the heat energy or the thermal energy contained or possessed by an object, it is only due to the kinetic energy of its molecules। এবার তোমার নেক্সট কোয়েশ্চেন কি হতে পারে? How many different types of kinetic energies can a molecule have? কত ধরনের কাইনেটিক এনার্জি পেতে পারে? এক্ষুনি আমি কি বললাম? মলিকিউলস গুলো মুভ করতে পারে অ্যালং এ স্ট্রেট লাইন আইদার, অর কি করতে পারে, মুভ করতে পারছে না, দে ক্যান ভাইব্রেট, অর কি হতে পারে, দে ক্যান রিভলভ রোটেট। তার মানে একটা সরল রেখা বরাবর যাচ্ছে, বা একটা বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, বা বৃত্তীয় গতি সম্পন্ন করছে, ঘূর্ণন গতি সম্পন্ন করছে। তাহলে ট্রান্সলেশনাল মোশন বা চলন গতি, তার জন্য একটা কাইনেটিক এনার্জি হবে। ভাইব্রেশন, তার জন্য একটা কাইনেটিক এনার্জি হবে। রোটেশন, ঘূর্ণন, তার জন্য আরেকটা কাইনেটিক এনার্জি হবে। তার মানে দেয়ার আর 3 different ways from which a molecule of the given substance can get its kinetic energy. One, due to its translational motion. Number two, due to its vibrational motion. Number three, due to its rotational motion. Each type of motion provides some amount of kinetic energy to that particular molecule। তাহলে এবারে তোমার কোয়েশ্চেনের আনসারটা দেখো চলে এলো এই পার্টটা। তাহলে তোমাকে যদি কোয়েশ্চেন করে হাউ মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাইনেটিক এনার্জি ক্যান এ মলিকিউল হ্যাভ, তখন তুমি আনসারটা কি দেবে? এই আনসারটা দেবে যে একটা মলিকিউল কাইনেটিক এনার্জি কন্টেন করতে পারে 3টে টাইপ অফ মোশনের জন্য। নাম্বার 1 ট্রান্সলেশনাল মোশন বা চলন গতি, নাম্বার 2 ভাইব্রেশনাল মোশন বা কম্পন, নাম্বার 3 রোটেশনাল মোশন বা ঘূর্ণন গতি। প্রত্যেকটা মোশনের করেসপন্ডিং একটা করে কাইনেটিক এনার্জি আছে। তাহলে 3 টাইপস অফ মোশনস আর দেয়ার, so there will be 3 types of kinetic energies that a molecule can have। এবার কোনো একটা মলিকিউলের একটাই হতে পারে, ধরো একটা মলিকিউল শুধু স্ট্রেট লাইনে মুভ করছে, তাহলে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্যাট মলিকিউল উইল বি অনলি ডিউ টু ট্রান্সলেশনাল মোশন।
ধরো একটা মলিকিউল স্ট্রেট লাইনে মুভ করার সময় রোটেট করছে, তখন কি হবে? ট্রান্সলেশনাল মোশন প্লাস রোটেশনাল মোশন দুটোই হচ্ছে। তার জন্য তার কাছে যখন কাইনেটিক এনার্জি সে গেইন করবে, তখন সে দুটো ওয়েতে গেইন করছে। এবার ধরো তোমাকে একটা মলিকিউল দেওয়া হয়েছে যে ভাইব্রেট করছে, ভাইব্রেট করার সময় রোটেট করছে, তাহলে তার কাইনেটিক এনার্জি কিভাবে হবে? ডিউ টু ভাইব্রেশনাল মোশন অ্যান্ড রোটেশনাল মোশন। তাহলে আমাকে চেক করতে হবে মলিকিউলের মুভমেন্টটা কিরকম, কোন টাইপ অফ মোশন ও এক্সিকিউট করছে, সেই মোশনের করেসপন্ডিং কাইনেটিক এনার্জি ও পাবে। এটা ক্লিয়ার হলো সবার কাছে? Yes, sir. স্যার। আচ্ছা, Yes, sir. এবার তোমরা এটা খেয়াল করে দেখেছো, ধরো তোমার কাছে একটা মেটাল শিট দেওয়া হয়েছে, তুমি যদি একটা মেটাল সারফেসকে হ্যামার দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি হিট করতে থাকো, বা ধরো একবার হিট করলে, হিট করার পর ইমিডিয়েটলি ওই কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটাকে আঙুল দিয়ে টাচ করে দেখেছো কখনো কেউ? বা ধরো তোমাকে একটা নেল দেওয়া আছে, একটা পেরেক দেওয়া আছে, তুমি পেরেকটাকে হ্যামার দিয়ে জোরে হিট করলে, ড্রাইভ করালে থ্রু এ উড, এবার তুমি যদি পেরেকটার ওই নেলের মাথাটাকে টাচ করো আঙুল দিয়ে, কি ফিল করবে? গরম দেখবে হয়ে যায়। গরম হয়ে যায়। ভেরি গুড। কেন হয় বলো তো? এখানে নেল মানে কি? ইট ইজ এ মেটাল সারফেস। তুমি মেটাল সারফেসটাকে হিট করছো বাই এ হ্যামার। তাতে কি হচ্ছে? ওই যে হ্যামার ব্লো, ঘর্ষণের জন্য। না, এই যে তুমি হ্যামার ব্লোটা দিচ্ছ, ফ্রিকশন তো একটা স্লাইটেস্ট অ্যামাউন্টে হচ্ছে, কিন্তু তুমি যখন হ্যামারটা দিয়ে হিট করলে, তুমি কি করলে? ইউ আর ট্রান্সফারিং এনার্জি। তুমি যখন হ্যামারটাকে দিয়ে হিট করছো, তুমি তো একটা ওয়ার্ক করছো, তার মানে কি তুমি একটা এনার্জি প্রোভাইড করছো। সেই তোমার প্রোভাইডেড এনার্জি কার মধ্যে ট্রান্সফার্ড হচ্ছে? ট্রান্সফার্ড হচ্ছে ইনটু দ্য মলিকিউলস উইদিন দ্যাট মেটাল সারফেস। তাহলে সেই মলিকিউলস গুলো এবার তোমার প্রোভাইডেড এনার্জিকে গেইন করলো, গেইন করে কি হবে? দ্য মলিকিউলস উইল স্টার্ট ভাইব্রেটিং, উইল স্টার্ট মুভিং ফাস্টার। ইফ দেয়ার vibrational intensity or intensity of motion increases, then what will happen? Kinetic energy will increase. Kinetic energy ফর্মুলা কি? হাফ এম ভি স্কোয়ার। তুমি যদি ভি কে ইনক্রিজ করাও, তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার কোয়ান্টিটিটা ইনক্রিজ করবে। তাহলে এই কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করে যাচ্ছে বলেই দ্যাট কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট বিকামস হট। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? এটা বুঝতে ইয়েস পারলে? স্যার। তার মানে কি, তুমি যদি কোনো ওয়েতে, ইফ ইউ ক্যান increase the kinetic energy of the molecule of or kinetic energies of all the molecules within the given object, then you will find that the object will become hot. এটা একটা কোয়েশ্চেন একবার দিয়েছিল যে if we struck a metal surface with a hammer, why does it become hot? কেন এটা গরম হয়ে যায়? তখন আনসারটা হচ্ছে, দেখো বাবা, এই আনসার। থার্মাল এনার্জি অফ এ বডি, তাহলে কি হয়েছে? টোটাল কাইনেটিক এনার্জি অফ অল দ্য মলিকিউলস অফ দ্য বডি। নাও if the kinetic energy is very high, then we will say that the object is hot. That means the object contains more heat, and this is possible when we are striking a metal surface with a hammer, we are delivering the energy through that blow of hammer that causes the molecules in the metal to move faster, to vibrate faster. As a result, kinetic energy of all the molecules within the metal increases. As a result, we find that the kinetic energies of all the molecules after the struck with hammer increases by a certain amount. So as a result, the surface becomes hot. এটাই হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের আনসার। এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? সবাই বুঝতে পেরেছো?
তাহলে আমাকে চেক করতে হবে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি। If the value of kinetic energy of the molecules is high, it will hot. That means the total energy or thermal energy contained by a body will be greater. If the total kinetic energy of all the molecules is relatively low, the object will appear as cold. That means thermal energy or heat possessed by the object is relatively small. সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা বলো এই পার্টটা? সবাই বুঝতে পেরেছো? স্যার এই হ্যাঁ জায়গাটা স্যার। একটু বলুন না স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, তোমাকে স্যার ধরো একটা, একবার একটু হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, তোমাকে ধরো একটা মেটাল দেওয়া হয়েছে, তুমি মেটালটা হাত দিয়ে টাচ করলে কি ফিল করতে পারবে? সেটা গরম বা ঠান্ডা এটা বুঝতে পারবে তো? হ্যাঁ স্যার কখন গরম হবে? বলুন। যদি তুমি ওই মেটালের মধ্যে যে মলিকিউলস গুলো রয়েছে তাদের কাইনেটিক এনার্জিকে ইনক্রিজ করাতে পারো। কেন কাইনেটিক এনার্জির সাথে থার্মাল এনার্জি হচ্ছে ডাইরেক্টলি রিলেটেড। একটা ধরো একটা মেটালের মধ্যে 10 লাখ মলিকিউলস আছে, তাহলে ওই 10 লাখ মলিকিউলস এর টোটাল কাইনেটিক এনার্জিটাই হচ্ছে ওই মেটালটা কতটা থার্মাল এনার্জিকে কন্টেন করছে। তাহলে তুমি যদি এই 10 লাখ মলিকিউলস এর কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করাতে পারো, তাহলে থার্মাল এনার্জিও ইনক্রিজ করবে, তখনই মেটালটা কি হয়ে যাবে? হট হয়ে যাবে। যদি কোনো কারণের জন্য এই 10 লাখ মলিকিউলস এর কাইনেটিক এনার্জি ডিক্রিজ করে যায়, কমে যায়, তাহলে কি হবে? টোটাল থার্মাল এনার্জি অফ দ্য মেটাল সেটাও কমে যাবে, ডিক্রিজ করবে। তাহলে কি হবে? তখন মেটালটা তোমার কাছে কোল্ড হিসাবে অ্যাপিয়ার করবে। অ্যাট প্রেজেন্ট তুমি যদি একটা মেটালকে টাচ করো হাত দিয়ে, কি ফিল করবে? ঠান্ডা না গরম? এই আমাদের এখন কারেন্ট সিচুয়েশনে ঠান্ডা ঠান্ডা। ঠান্ডা। কেন ঠান্ডা, কেন ঠান্ডা ফিল করছো? তার কারণ এই মোমেন্টে ওই মেটালের মধ্যে যতগুলো মলিকিউলস আছে তাদের টোটাল কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালুটা রিলেটিভলি লো। এবার তুমি যদি এই মেটালটাকে সানলাইটের মধ্যে ওপেনলি রেখে দাও, কিছুক্ষণ বাদে গিয়ে হাত দিয়ে টাচ করো, কি ফিল করবে? গরম। গরম। কেন গরম? কারণ মলিকিউল সান রেজ, মলিকিউল হ্যাঁ সান রেজ থেকে কি হচ্ছে? তোমার হিট এনার্জি আসছে, সেই হিট এনার্জি কে অ্যাবজর্ব করছে? ওই মলিকিউলস গুলো অ্যাবজর্ব করছে। তাহলে মলিকিউলস এর কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করছে, কারণ মলিকিউলস গুলো আরো বেশি ভাইব্রেট করছে, আরো ফাস্ট ভাইব্রেট করছে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে বলে কি হচ্ছে? টোটাল থার্মাল এনার্জিটা ইনক্রিজ করছে সেম মেটালের। যখন তুমি হাত দিয়ে টাচ করছো তখন তুমি ওটাকে হট বা গরম ফিল করছো। তাহলে যে ঠান্ডা ফিল করছো বা গরম ফিল করছো, এটা তাহলে কেন? তার কারণ হচ্ছে ইট ইজ ডিউ টু দ্য থার্মাল এনার্জি কন্টেন্ট অর পজেসড বাই দ্যাট সলিড সাবস্টেন্স। এটা যদি লো হয় দ্যাট উইল অ্যাপিয়ার অ্যাজ কোল্ড, এটা যদি হাই হয় দ্য অবজেক্ট উইল অ্যাপিয়ার অ্যাজ হট। এবার বোঝা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছো তো এই পার্টটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবারে দেখো আমরা তো এতক্ষণ ধরে হিট নিয়ে বললাম, তাহলে হিটের অবভিয়াসলি ইউনিট থাকবে। তাহলে হিটের দুটো টাইপের ইউনিট হয়, সিজিএস ইউনিট, এসআই ইউনিট। কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য সিজিএস ইউনিট অফ হিট? তাপের সিজিএস এককের নাম কি? ডিগ্রি। এটা তোমরা, না না, তাপ, টেম্পারেচার নয়, আমি উষ্ণতার কথা বলিনি, আমি তাপের কথা বলেছি। স্যার ক্যালোরি স্যার। ক্যালোরি, ভেরি গুড, ক্যালোরি। ক্যালোরির ডেফিনেশন কেউ বলতে পারবে? 1 ক্যালোরি আমরা কাকে বলি? কেউ একজন, 1 ক্যালোরি কাকে বলা হয়? দেখো, ক্যালোরি যখন প্রথম ডেফিনেশন তৈরি করা হলো তখন সায়েন্টিস্টরা বললেন আমাকে কনসিডার করতে হবে 1 গ্রাম অফ ওয়াটার। এই ওয়াটারের টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনক্রিজ করাতে
আমাকে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট সাপ্লাই করতে হবে দ্যাট ইজ 1 ক্যালোরি। এটা হচ্ছে একদম ইনিশিয়াল স্টেজ। কিন্তু এটাতে একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করলো। কিরম প্রবলেম? ধরো তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছো, তোমার বন্ধু দুজনেই 1 ক্যালোরিকে ফাইন্ড আউট করছো। তোমার কাছে যে কন্টেনারে ওয়াটার দেওয়া আছে, ধরো টেম্পারেচার অফ দ্য ওয়াটার ইজ 19 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তোমার বন্ধু বা ফ্রেন্ডের কাছে যে ওয়াটারটা আছে, টেম্পারেচার অফ ওয়াটার দ্যাট ওয়াটার ইজ সেট 28 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দুজনেই তোমরা 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে ইনক্রিজ করাও। তার মানে কি হবে? তুমি টেম্পারেচার অফ ওয়াটারকে রাইজ করাবে ফ্রম 19 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তোমার ফ্রেন্ড কি করবে? সে টেম্পারেচারকে ইনক্রিজ করাবে ফ্রম 28 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 29 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে তোমরা কি করছো? বোথ অফ ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার বাই সেম 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড and both of you are having same 1 gram of water. কিন্তু কি অবজার্ভ হলো? 19 টু 20 এই 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনক্রিজ করাতে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট তোমার লাগলো ফর 1 গ্রাম অফ ওয়াটার, আর 28 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 29 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনক্রিজ করাতে ফর দ্য সেম 1 গ্রাম অফ ওয়াটার দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড ইজ নট দ্য সেম। তখন সায়েন্টিস্টরা চেক করতে গিয়ে দেখলেন, স্টার্টিং ফ্রম 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আপ টু 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, if you increase the temperature say 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, এরম ভাবে তোমরা যদি প্রত্যেকটা স্টেপ 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে ইনক্রিজ করাও অফ 1 গ্রাম অফ ওয়াটার, তাহলে দেখা যাচ্ছে in every step the amount of heat required is different. তার মানে এই অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড এটাকে আমি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বলতে পারছি না ফ্রম এনি 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাইজ ইন বিটুইন 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে এখানে আমি কি করব? তখন সায়েন্টিস্টরা প্রথমে বললেন লেট আস টেক দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালু। অ্যাভারেজ ভ্যালু মানে কি? 0 টু 1, 1 টু 2, 2 টু 3, এরকম ভাবে কতগুলো স্টেপ হবে বলতো 0 টু 100 এর মধ্যে? তুমি যদি 0 থেকে 100 কে এরকম ভাবে স্টেপিং এ ভাঙো, 0 টু 1, 1 টু 2, 2 টু 3, 3 টু 4, 4 টু 5, এরকম ভাবে একটা 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 করে স্টেপ ভাঙো, তাহলে দেখো দেয়ার উইল বি 100 স্টেপস। প্রত্যেকটা স্টেপে 1 গ্রাম অফ ওয়াটারে কতটা হিট লাগছে সায়েন্টিস্টরা ক্যালকুলেট করলেন, টোটাল হিটটাকে সাম আপ করলেন, 100 দিয়ে ডিভাইড করলেন, করে আমাদেরকে বললেন দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ ক্যালোরি। কিন্তু তখন সায়েন্টিস্টদের মনে হলো যে এরকম কি তাহলে কোনো টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ডিফারেন্স নেই যেখানে এই হিট রিকোয়ারমেন্টটা উইল বি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দিস টোটাল হিট? এইটা করতে গিয়ে সায়েন্টিস্টরা ফাইন্ড আউট করলেন দেয়ার ইজ ইনডিড এ টেম্পারেচার ডিফারেন্স অফ 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হোয়ার we will find that the heat requirement is exactly equal to this average value. সেই টেম্পারেচারটা কত? 14.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 15.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে তোমাকে যদি বলে ডিফাইন 1 ক্যালোরি, তাহলে তুমি যদি লেখো it is the amount of heat that we need to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, ডেফিনেশনটা কিন্তু রং হবে, ভুল হবে। যে কোনো 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার নয়, আমাকে কি মেনশন করতে হবে? 1 ক্যালোরি ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট দ্যাট উই নিড if we want to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade under normal atmospheric pressure. স্বাভাবিক বায়ুচাপ, নর্মাল অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার মানে 1 অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার। তাহলে এই টেম্পারেচারটা 14.5 টু 15.5
এটা কিন্তু বাবা মেনশন করতেই হবে। তোমাকে 1 ক্যালোরির ডেফিনেশন লিখতে দিলে এক্সামিনার দেখবেন এটাই যে তুমি 14.5 টু 15.5 এইটা মেনশন করেছো কিনা। তাহলে দেখো ক্যালোরির ডেফিনেশনটা এইভাবে লিখবে, দেখো যেটা তোমাকে বললাম, 1 ক্যালোরি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট needed to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degree centigrade at a pressure of 1 atmosphere. 1 atmosphere মানে হচ্ছে আমাদের নর্মাল প্রেসার, যে প্রেসারে আমরা সবাই রয়েছি, দ্যাট ইজ 1 atmospheric প্রেসার। এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? সবাই বুঝতে পেরেছো এটা? Yes, sir. ওকে, নাও স্যার ইফ ইউ আরেকবার রিপিট করুন না স্যার। তোমাকে 1 গ্রাম জল দেওয়া হয়েছে, তোমার কাজ হচ্ছে ওই 1 গ্রাম জলের টেম্পারেচারকে 14.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 15.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ইনক্রিজ করাতে হবে নর্মাল অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারে। এইটা করতে তোমার যতটা হিট লাগবে সেটাই হচ্ছে 1 ক্যালোরি। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার এসআই ইউনিটটা কি হবে? এসআই ইউনিট অফ হিট ইজ জুলস। হিট কি? হিট ইজ বেসিক্যালি এ ফর্ম অফ এনার্জি, শক্তির একটা রূপ। তাহলে এনার্জির এসআই ইউনিট কি? জুলস। দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান টার্ম দ্য এসআই ইউনিট অফ হিট ইন টার্মস অফ জুল। ওকে, so here we have to increase the temperature by same 1 degree when the substance will be provided to you. তাহলে জুলকে আমরা ডিফাইন করছি in the form of energy or in terms of energy because heat is nothing but a form of energy. Now there is a relation between calorie and joule. কেউ বলতে পারো what is the relation between calorie and joule? এটা তোমরা ছোটবেলাতে পড়েছো, 1 ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু একটা ভ্যালু অফ জুল। Sir, 10 to the 1 power calorie is equal to 4 point হ্যাঁ 4 পয়েন্ট কত বাবা? 18 joule. 4.18 নয়, 4.18। কখনো 18 বলবে না, Okay. অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুটা Okay, হচ্ছে sir. 4.184 জুলস, যেটাকে আমরা রাফলি বলি 4.2 জুলস। দেখবেন নিউমেরিক্যাল প্রবলেমে 4.2 দিয়ে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করা থাকে যাতে করে ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়। তার মানে কি? তার মানে তুমি যদি ধরো তোমাকে 1 গ্রাম অফ ওয়াটার দেওয়া হয়েছে, তুমি এই 1 গ্রাম অফ ওয়াটারের টেম্পারেচারকে 0 ডিগ্রি থেকে 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনক্রিজ করাচ্ছ। এই ইনক্রিজ করাতে গিয়ে তুমি চেক করে কি দেখলে? 4.184 জুলস অফ হিট তোমার লাগলো। সেই জন্যই আমরা এক্সপেরিমেন্টালি বলি 1 ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু 4.184 জুল। এটা মাথায় রাখবে, এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনে দেয়। 1 ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে দিল বা বলে দিল রাইট দ্য রিলেশন বিটুইন ক্যালোরি অ্যান্ড জুল। তখন আমাদের এটা লিখতে হবে 4.186 জুলস, যেটা রাফলি আমরা বলি 4.2 জুলস। ঠিক আছে, এটা বোঝা গেল? হ্যালো, Yes, sir. ঠিক আছে, আজকে তাহলে এই অবধি থাক। আমরা এর পরে তোমাদের সেকেন্ড মানে নেক্সট ক্লাসে আমরা এর পরের পার্টটা টাইপস অফ হিট ফ্লো, কন্ডাকশন, কনভেকশন, রেডিয়েশন, এই পার্টটাতে যাব এবং সেখানে আমরা মেকানিজম গুলো দেখব, ট্রান্সমিশন অফ হিটকে দেখব এবং আমরা তার পরের পার্টগুলোকে কন্টিনিউ করব। ওকে স্টুডেন্টস, তাহলে আজকে ক্লাসটা আমি এখানে এন্ড করছি। তোমাদের নেক্সট ক্লাসে ম্যাডাম জয়েন করে গেছেন, ম্যাডাম এবার ক্লাসটা কন্টিনিউ করবেন। ঠিক আছে, সবাই ভালো থেকো, হ্যাভ এ গুড ডে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. ওয়েলকাম। Thank you, sir. স্যার হ্যাঁ গুড বলো। মর্নিং। হ্যাঁ বলছি স্যার একটা ম্যাডাম কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ স্যার।
হ্যাঁ হ্যাঁ একটা বলো। কোশ্চেন ছিল স্যার, কালকে স্যার আমি স্যার জিনিসের জন্য মানে হঠাৎ করে স্যার জিনিসটা চোখের সামনে এলো স্যার, একটা ঠান্ডা জলের ভিতরে স্যার যখন হাতটা ডোবালাম না, হ্যাঁ, কোনো স্যার প্রেশার ছিল না। এবার যেই জলটা গরম করা হলো, তারপরে যখন হাতটা দিলাম তখন স্যার এটা যেন জলের তলায় একটা প্রেশার হাত ঠেলে তুলে দিচ্ছে স্যার, এটা কেন হচ্ছে স্যার? তুমি টেম্পারেচার বাড়ানোর জন্য কি হয়েছে, ওয়াটারের ডেনসিটিটা লাইট হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। ঘনত্বটা ঘনত্বটা তো কমে গেছে, উষ্ণতা হ্যাঁ বেড়ে গেছে। হ্যাঁ তাহলে ঘনত্ব যদি কমে, তাহলে অটোমেটিক্যালি কি হবে, প্লবতা, যেটাকে বাংলায় বলি প্লবতা, সেই হুম, প্লবতা একটা এফেক্ট করবে তোমার হাতের উপরে। ইয়েস স্যার। প্লাস তার সাথে আরো একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা কি বলতো, ওই গরম টেম্পারেচারের মধ্যে তোমার হাতের মধ্যে ব্লাডের ফ্লোটাও ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। ঠান্ডায় দেখবে হাত আমাদের কিরকম একদম জমে থাকে না, আমরা হ্যাঁ হাতটা স্যার। গরম করি তো হাতটা ঘষে, কেন গরম হ্যাঁ করি, হ্যাঁ। আমরা ব্লাডের ফ্লোটাকে বাড়াই। তুমি যখন ওই গরম জলের মধ্যে হাতটা দিয়ে রাখছো, তখন তোমার হুম, ব্লাড ফ্লোটাও ইনক্রিজ করছে, সেটাও এফেক্টিভলি তোমার কাছে এরকম একটা ফিলিং কে তৈরি করছে। হুম, ঠিক আছে, এটা আমরা পরের দিনকে বলবো ভালো করে। আজকে ম্যাডাম তোমার তো ক্লাসে এখন ওয়েট করছেন, ম্যাডামের ক্লাসটা করো, আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে ঠিক আছে। ডিসকাস করবো, থ্যাংক ঠিক ইউ আছে? স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, ম্যাডাম প্লিজ কন্টিনিউ। Thank you, sir. হ্যাঁ, ওয়েলকাম ম্যাম। Good morning, student. গুড মর্নিং ম্যাম। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. এখানে কি যারা আছো তারা সবাই অনলাইন ক্লাস করেছো এরকম, নাকি যারা অফলাইন যাও অনলাইন যাও মিক্স আছো? Students, am I audible to you? এটা অনলাইন ক্লাস করছিস? ম্যাম অনলাইন অফলাইন যায় না ম্যাম। ম্যাম অনলাইন আমি করছি ম্যাম। অফলাইনেও ম্যাম করি ম্যাম। অনলাইন মিক্স আছে। আচ্ছা, অনলাইনেও করো, এখানে এরকম স্টুডেন্ট আছে তো? অনলাইনেও করো অফলাইনেও হ্যাঁ করো? ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ম্যাম করি, কারণ আমি আজকে একটু ম্যাম আমার একটু শরীরটা খারাপ বলে ম্যাম অনলাইনে করছি। আচ্ছা, ফাইন, ঠিক আছে। তো একটু ব্লেন্ডেড মোডে হলে হয় কি, কোনো কোনো সময় একটু রিপিটেশন হয়, ঠিক আছে? তো তাই জন্যই আমি জিজ্ঞেস করছি যে কারা পার্টিকুলারলি এখানে করো আর কারা করো না। ওকে, এনিওয়েজ, আচ্ছা, তোমাদের যে সিলেবাস আছে, তোমাদের যে কমিউনিকেশনের সিলেবাস আছে, ইংলিশ কমিউনিকেশনে, ওখানে দেখবে তোমাদের একটা সেকেন্ড ইউনিটে আছে সফট স্কিল অ্যান্ড হার্ড স্কিল, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে আমার কথা? So today we will start the chapter of soft skill and hard skill, ঠিক আছে? What is hard skill and what is soft skill, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি স্টুডেন্টস? একটু তোমাদের কপি কি তোমাদের কাছে রেডি আছে, যেটা ইংলিশের জন্য মেনলি তোমরা করেছো কপিটা? হ্যাঁ ম্যাম। রেডি আছে তো? ঠিক আছে, আমি দু একটা নোট একটুখানি দিয়ে দেবো, সেই নোটটাকে তোমরা একটুখানি কপি করে নেবে। তার আগে আমি একটু বলে দিই হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি সফট স্কিল অ্যান্ড হোয়াট ইজ হার্ড স্কিল। আমরা হার্ড স্কিল কাকে বলবো, আমরা সফট স্কিল কাকে বলবো, ঠিক আছে? শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, যাদের একটু বলে দিই যে আমি যারা ধরো ক্লাস করছো, ঠিক আছে, মানডে, ওয়েনেসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে, তাই তো? 3 দিন করেই তো কলেজে যাচ্ছো, যারা যাচ্ছো, ইয়েস অর নো? তো তোমাদের যেহেতু 3 দিন হচ্ছে, 3 দিন কলেজে যা করানো হবে সেটা বেসিক্যালি তোমাদের প্র্যাকটিক্যালস, যে সিলেবাস আছে প্র্যাকটিক্যালে, সেই প্র্যাকটিক্যালস গুলো হবে। আর যেগুলো তোমার টিউসডে থার্সডে হবে, সেগুলো হবে তোমাদের থিওরি বেসড, ঠিক আছে? তো হার্ড স্কিল আর সফট স্কিল হচ্ছে তোমাদের থিওরি বেসড জিনিস, যেগুলোকে করানো হবে, ঠিক আছে, এই ক্লাসের মধ্যে। যখন এটা আর একটু স্মুথ হবে তখন দেখবে যে আর মানে তোমরা সবাই যদি অফলাইন আসো, তাহলে পরে থেকে আবার এটাকে ঠিক হয়ে যাবে। বাট হয় অন্য একটু একটু ক্লাসে হয়তো রিপিটেশন হতে পারে একটা দুটো জিনিসের, ঠিক আছে? বোঝাতে পারলাম স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তোমরা হ্যাঁ না বললে আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে তোমরা আদৌ শুনতে পাচ্ছ কিনা, ঠিক আছে? এনিওয়েজ, সো
let us see what is hard skill and what is soft skill. ঠিক আছে, হার্ড স্কিল আমরা কোনগুলোকে বলবো, আমরা এডুকেশন ধরো বা ট্রেনিং ধরো বা কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স, ঠিক আছে, আমরা এই যে পড়াশোনা করছি সেখান থেকে আমরা যেগুলোকে শিখছি, বুকিশ নলেজ বলো, আর ধরো যেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো তোমরা করছো সেইগুলোকে আমরা বলি, এই যে তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে এসছো, নানা রকম ওয়ার্কশপ করছো, নানা রকম এডুকেশনের থ্রু দিয়ে, একাডেমিকের থ্রু দিয়ে যেগুলো তোমরা শিখছো, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ হার্ড স্কিলস। ঠিক আছে, তোমরা কোথাও কোথাও ট্রেনিং নিলে, কোথাও কোনো জায়গায় গেলে সেখানটাতে কোনো কিছুর উপর ট্রেনিং নিলে, এই নানা রকম ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট হচ্ছে, এটা হচ্ছে নানা রকম, এইগুলোকে আমরা বলি হার্ড স্কিল। বা ধরো তুমি কোন রকম জব এক্সপিরিয়েন্স তোমার আছে, ঠিক আছে, কোনো কিছু কাজের জন্য তুমি কিছু শিখতে চাও, মানে ধরো তুমি যদি একটা কি বলবো, যদি তোমাদের এক্সাম্পল দিই, তাহলে যদি তুমি অ্যানালিটিক্স এর ওপর কোনো কাজ করতে যাও, ঠিক আছে, অ্যানালিটিক্যাল কোনো কাজ করতে যাও, তাহলে অ্যানালিটিক্যাল বেস যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো তোমাকে শিখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, যদি তুমি মেকানিক্যালের ওপর কোনো কাজ করতে চাও, তাহলে হচ্ছে মেকানিক্যালের রিলেটেড সব জিনিস তোমাদেরকে শিখতে হবে। তোমাদের যদি নাকি ইলেকট্রনিক্স এর ওপর তোমাদের বেস করতে চাও, তাহলে তোমাদের কি করতে হবে, ইলেকট্রনিক্স এর ওপর যেই পুরো পারপাস, যেই সাবজেক্টস গুলো আছে, যেই টপিকস গুলো আছে, বা যেই পড়াশোনাটা করলে তুমি ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে, সেই পড়াশোনাগুলোকে যখন তুমি করছো থ্রু এডুকেশন অ্যান্ড অল, তো সেইগুলোকে আমরা বলে থাকি হার্ড স্কিল। বোঝা যাচ্ছে স্টুডেন্টস? বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ ম্যাম। বাকিরা বুঝতে পারছো হ্যাঁ ম্যাম। স্টুডেন্টস? আমি আর কারোর কথাই শুনতে পাচ্ছি না। হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. প্রীত, প্রীতম, রাহুল, সৈকত? ওকে, সো হোয়াট ইজ সফট স্কিল? সফট স্কিল বেসিক্যালি তোমার নেচার, তুমি কিরকম টাইপের, ঠিক আছে, কোন সফট স্কিলের ওপর তুমি তোমার পার্সোনাল স্কিলটাকে এনহ্যান্স করতে পারো। মানে ধরো তোমার কিছু নিজের কিছু শেখার জিনিস আছে, সেটা কি, ধরো তুমি ভীষণ ফ্লেক্সিবল টু এভরিওয়ান, ঠিক আছে, তার মানে যে যেরকম ভাবে তোমাকে ফ্লেক্সিবিলিটি, মানে কি, যেরকম ভাবে তোমাকে মোল্ড করতে চায় তুমি সেরকম ভাবে তাদের কথা শোনো, তাদের কথাটা তুমি বোঝো, ঠিক আছে। আর একটা হতে পারে অ্যাডাপ্টেবিলিটি, যেটার উপর বেস করে, অ্যাডাপ্টেবিলিটির উপর বেস করে কি হতে পারে, যে তুমি সব সিচুয়েশনে, যেরকম কাইন্ড অফ সিচুয়েশন হোক না কেন, সেই সিচুয়েশন গুলোকে তুমি অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারো, ঠিক আছে, সব রকম সিচুয়েশন দিয়ে তুমি নিজেকে কোপ আপ করতে পারো, সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাডাপ্টেবিলিটি, ঠিক আছে। তোমার কিছু ক্রিয়েটিভিটি আছে, মানে তুমি মেবি মেকানিক্যালের কিছু কোর্স করছো, কিন্তু তুমি এমনই ক্রিয়েটিভ মানুষ যে তুমি ইলেকট্রনিক্স এরও কিছু দিলে তুমি ক্রিয়েট করে দিতে পারো, মানে সে তার উপর ফুল ফ্লেজেড না নলেজ থাকুক, বাট অল্প আধ ইলেকট্রনিক পার্টস এর উপর যেগুলো নলেজ আছে, তুমি তার থেকে কিছু না কিছু একটা ক্রিয়েট করে দিতে পারো। তো তোমার ক্রিয়েটিভিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, তোমার অ্যাডাপ্টেবিলিটি, নানা রকম তোমার যে নেচার, যেটা তুমি গ্রো করছো নিজের মধ্যে, তৈরি করছো, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ সফট স্কিল। বোঝাতে পারলাম স্টুডেন্টস? স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, তোমাদের এই যখন ধরো কোয়েশ্চেন আসে, তখন কিন্তু একটা ডিফারেন্স দিয়ে দেয় যে সফট স্কিল আর হার্ড স্কিলের ডিফারেন্স বলো, কিংবা তোমাদের ডিফাইন করতে দিতে পারে যে ডিফাইন করো যে হার্ড স্কিল কি, সফট স্কিল কি। তাহলে হচ্ছে তোমাদের কোয়েশ্চেন যখন আসবে তখন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য আনসার্স, ঠিক আছে। কিভাবে আনসারটা লিখবে সেটা আমি জাস্ট একটু লিখে নিচ্ছি, একটু লিখিয়ে দিচ্ছি, একটু লিখে নাও স্টুডেন্টস। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? একটুখানি লিখে নাও, হ্যাঁ ম্যাম। একটুখানি ছোট নোট লিখে নাও, বিকজ এটা থিওরি পার্ট, তোমাদের এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবেই। সো হার্ড স্কিল আর সফট স্কিলের ওপর।
ঠিক আছে, রেডি? Yes, হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আমি দু একজন ছাড়া বাকিদের কাউকেই বুঝতে পারছি না। স্টুডেন্টস একটু রেসপন্ড করো, আদারওয়াইজ হাউ উইল আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমরা আদৌ করছো কিনা। এগুলো কিন্তু এক্সামে আসবে স্টুডেন্ট, যেগুলো আমি লেখাচ্ছি। হার্ড স্কিল, সফট স্কিল কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ ম্যাম রেডি আছি ওকে, ম্যাম, বলুন। ওকে, রেডি স্টার্ট আছি ম্যাম, রাইটিং। রেডি আছি। ওকে, স্টার্ট রাইটিং। লেখো যে হার্ড স্কিল, লেখো হার্ড স্কিল। লিখেছো? হার্ড স্কিলস আর স্কিলস, লেখো হার্ড skills are skills that learn L-E-A-R-N, learn and develop through DEVELOP, develop through education, 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 comma, training, 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 job experience, job-experience। লিখছো তো সবাই স্টুডেন্টস? Yes ma'am. হ্যাঁ লিখছি। Job experience and other hands-on learning scenarios, যেটা আমরা নিজে করে শিখছি। এই যে ওয়ার্কশপে যাচ্ছ, নিজে কিছু জিনিস তৈরি করছো, সেগুলোকে আমরা বলি হ্যান্ডস অন লার্নিং। hands, HANDS -on, hands -on, learning scenarios, SCENARIOS, scenarios। ম্যাম আরেকবার বলুন। কোনটা? স্পেলিং হুম বলবো? হ্যাঁ SCENARIOS, scenarios। তাহলে hard skills are skills that learn and develop through education, training, job experience, and other hands-on learning scenarios। Okay, full stop লেখো। These, THESE, these skills are typically TYPICALLY, typically specific to a particular job, মানে একটা পার্টিকুলার জব পেতে গেলে তোমাকে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে এডুকেশনটা নিতে হবে। তুমি মেকানিক্যালের ওপর এই ইঞ্জিনিয়ারিং করছো, তার মানে তোমার ইচ্ছাটা আছে পরবর্তীকালে মেকানিক্যাল রিলেটেড কোনো কোম্পানিতে ঢুকবে, তাই জন্য। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল নিয়ে নাও, তাহলে বুঝতে পারবে।
একটু হার্ড স্কিলে একটা এক্সাম্পল নিয়ে নাও, লেখো ফর এক্সাম্পল দিয়ে একটা হাইফেন দাও, ফর এক্সাম্পল দিয়ে একটা হাইফেন দিয়ে লেখো if you want to become if you want to become an accountant, if you want to become an accountant, accountant, if you want to become an accountant, comma, you will need to have hard skills. If you want to become an accountant, you will need to have hard skills in accounting, accounting, such as mathematics, and financial modeling, financial, financial modeling, modeling, modeling. ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। ম্যাডাম হার্ড লিখে স্কিলের পর ma'am. কি বলেছিলেন? হ্যাঁ বলো। হার্ড স্কিলের ম্যাডাম পর কি কোনটা বলেছিলেন? একবার একটু বলবেন না? Or if you লাস্টে want to, হ্যাঁ। hello? if you want to become an accountant, if you want to become an accountant, you will need to have hard skills মানে জানা দরকার in accounting, accounting, in accounting, such as mathematics, and financial modeling. লিখেছো স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. সবাই লিখেছো তো? তাহলে একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে লাস্টের এক্সাম্পলটা কি দিলাম। যদি তুমি অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চাও, যদি মনে করো যে অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করবে, তাহলে তোমার নলেজটা কার উপর থাকা দরকার? ম্যাথমেটিক্স এর উপর থাকা দরকার। কেন কি অ্যাকাউন্টিং এ আমাদের ম্যাথমেটিক্স দরকার, আর তার সাথে দরকার ফিনান্সিয়াল মডেলিং অ্যাকাউন্টেরই একটা পার্ট হয়, ঠিক আছে, একটা স্পেশাল পার্ট হয় যেটা জানলে তবেই তুমি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে গ্রান্ট হবে, ঠিক আছে। তো ফিনান্সিয়াল মডেলিং হচ্ছে ওই সিলেবাসেরই একটা পার্ট, একটা সাবজেক্ট প্রপার, যেটার উপর একটা হিউজ নলেজ থাকার দরকার যারা অ্যাকাউন্টেন্ট হয়, ঠিক আছে। তো তুমি যদি অ্যাকাউন্টেন্ট হতে যাও, তাহলে তোমাদের নলেজটা ঠিক অমনি থাকা দরকার যেগুলোতে ম্যাথস লাগবে আর যেখানে ফিনান্সিয়াল মডেলিং টা পুরোটা জানা থাকবে। গট মাই পয়েন্ট? তাহলে বোঝা গেল হার্ড স্কিলটা কি হতে পারে। Yes, ma'am. স্টুডেন্টস বলে যাচ্ছে তো? Yes, ma'am. Yeah. আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং দিস? ওকে, নাও we will go to soft skill. লেখো soft skill, SOFT, soft skill, SKILL, skill. সফট স্কিলটা কি?
লিখেছো? একটু ডেফিনেশন লিখে নাও, সফট স্কিলের একটু ডেফিনেশন লিখে নাও। দেখো soft skills are the abilities soft skills are the abilities soft skills are the abilities that relate soft skills are the abilities that relate relate to how you work comma দিয়ে লেখো how you interact with each other how you work and how you interact with comma দিতে হবে না and দিয়ে দাও and how you interact with each other how we interact with each other লিখেছো? Yes, ma'am. INTERACT interact ঠিক আছে INTERACT তাহলে আমাদের সফট স্কিলটা হলো কি সফট স্কিল হচ্ছে তুমি কিভাবে কাজ করো আর তুমি কিভাবে কাজের জায়গায় বা অন্য যারা লোকজন তোমার আশেপাশে আছেন তাদের সাথে কিভাবে তুমি ইন্টারঅ্যাক্ট করো কিভাবে মেশো ঠিক আছে দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ সফট স্কিল ঠিক আছে স্টুডেন্টস বোঝা গেল ম্যাম আচ্ছা তাহলে সফট স্কিল যেগুলো আছে তার মধ্যে আমরা একটু দু চারটে সফট স্কিল একটু দেখে নিই যে সফট স্কিল অ্যাকচুয়ালি কি কি আছে আর সফট স্কিল গুলোকে আমরা কিভাবে এনহ্যান্স করতে পারি ঠিক আছে তো সফট স্কিল আমাদের যেটা নিয়ে আমরা ডিল করব আজকে সেটা হচ্ছে আমাদের সফট স্কিল ঠিক আছে সফট স্কিল আমাদের কত রকম হয় আর সফট স্কিল গুলো আমাদের লাইফে কেন এত ইম্পর্টেন্ট আর কিরকম সফট স্কিল কোন কোন জিনিসগুলোকে দেখলে আমরা বলবো তার সফট স্কিলটাকে আর একটু বাড়ানো দরকার বা সফট স্কিল গুলোকে আর একটু পলিশ করা দরকার ঠিক আছে সো নাম্বার ওয়ান সফট স্কিল যেটা আমাদের করা দরকার ভালো করে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল লেখো কমিউনিকেশন স্কিল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল ঠিক আছে ম্যাম কমিউনিকেশন স্পেলিংটা একটু বলুন। COMMUNICATION কমিউনিকেশন লিখেছো Yes, ম্যাম। Yes, আচ্ছা একটু লিখে নাও তাহলে অল্প অল্প করে একটু লিখে নাও তাহলে তোমাদেরও মনে থাকবে ঠিক আছে লেখো people with strong communication skills people with strong communication skills can build people with strong communication skill can build good rapport people with strong communication skill can build build good rapport
PPORT, রাইট? RT টা আমরা এখানে সাইলেন্ট থাকে, উচ্চারণ করি না। র্যাপো, RA, কোনটা বলবো বলো? ক্যান বিল্ড গুড র্যাপো, স্পেলিংটা বলবো তো? RAPPORT, RAPPORT লিখেছো? তাহলে people with strong communication skill can build good rapport which can be used ঠিক আছে, which can be used in a long term relationship, which can be used in a long term relationship. Long, LONG, long hyphen term, 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 long hyphen term, long term relationship. লিখছো তো স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. ফুল স্টপ দিয়ে লেখো they avoid AVOID, they avoid misunderstandings and generally work better in any company, লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে কি হলো যে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল, যেটা সফট স্কিলের মধ্যে পড়ে, যেটা লোকের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হয়, কথা বলি আমরা, ঠিক আছে? সেরকম দেখবে যেই মানুষজন হয় খুব ভালো কথা বলতে পারে, তার অ্যাপ্রোচটা সবার কাছে খুবই ভালো, আর সবার সাথে সে মিশে থাকতে পারে, তাহলে তাকে দেখবে সে লোকজনের সাথে খুব ভালো র্যাপো তৈরি করতে পারে, খুব ভালো একটা রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারে। সেই রিলেশনশিপ অনেক সময় দেখবে অনেক লং টার্মেও চলে যায়, মানে হচ্ছে বহুদিন ধরে সেই রিলেশনশিপটা থেকে যায়। এরকম নয় যে ধরো আমার কাস্টমার আমার কাছে আসলো, বোঝা যাচ্ছে স্টুডেন্টস আমি কি বললাম? হ্যাঁ ম্যাম। বাকিটা বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পারছি। Yes, ma'am. আমি ধরো একটা ব্যাংকে চাকরি করি, আমাকে একটা কাস্টমার আমার কাছে আসলো, কাস্টমার এসে বললো আমার ব্যাংকের রিলেটেড এই কাজগুলো করে দিন, ঠিক আছে, বা আমার এই প্রবলেম হচ্ছে, এই প্রবলেম গুলো সলভ করে দিন, ঠিক আছে। তো আমি যে ব্যাংকে কাজ করি, তো সেরকম একটা মানুষ যদি নাকি এরকম হয় যে ওনার কাজ করে দিলাম, কাজটাই যেহেতু আমার কাজ, ওনার ব্যাংকের সব রিলেটেড জিনিসপত্র দেখা, তো সেই কাজটাই যদি আমি করে দিলাম, তারপরে ওনার সাথে আর কোনো সম্পর্ক রাখলাম না, বিকজ ওনার আমার কাস্টমার, ওনার হয়ে গেছে, ঠিক আছে কাজ, তাই জন্য আমার সাথে এরকম একটা রিলেশনশিপ হয়। আবার আরেকটা রিলেশনশিপ এরকম টাইপ অফ হয়,
আমার কাস্টমার যিনি আসলেন ওনার সাথে আমি এতটাই ভালো ব্যবহার করলাম আর এতটাই হেল্প করলাম, যেটা চাইছে সেটা তো করেই দিলাম, প্লাস তার থেকেও বেশি কিছু আমি ওনাকে করে দিলাম হেল্প, তাহলে দেখবে রিলেশনশিপটা তার থেকে আরেকটু বেটার হয়, অনেকটাই ভালো হয়। পরে যখন সে ব্যাংকের যা কাজ করতে আসবে বা যেরকম প্রবলেম তার হোক না কেন, সে কিন্তু চাইবে তোমার সাথেই আগে কন্ট্যাক্ট করার। ইয়েস অর নো? বোঝাতে পারছি স্টুডেন্টস? ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে আমাদের সফট স্কিল গুলোকে এনহ্যান্স করার জন্য আমাদের প্রথম যে স্টেপটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে কি, কমিউনিকেশন স্কিলটা আমাদেরকে অনেক ভালো রাখতে হবে। আমাদের লোকজনের সাথে অনেক ভালোভাবে কথা বলতে হবে, ঠিক আছে? নিজেকে অনেক ভালোভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে তাদের কাছে, যাতে বারবার কোনো দরকার, শুধু দরকার না, তুমি একটা ওনাকে অফার করলে, ধরো আমি ব্যাংকে কাজ করি, আমি ওনার সাথে সেদিনকে এসছে, আমি এত ভালো একটা র্যাপো তৈরি করে নিয়েছি, পরে যখন আমি কোনো জিনিস সেল করতে চাইছি, সাপোজ আমি একটা ক্রেডিট কার্ড বিক্রি করতে চাইছি ওনার কাছে, ঠিক আছে? আমার একটা ক্রেডিট কার্ড আমি ওনাকে বিক্রি করতে চাইছি, আমার যেটা অফারে আছে, তো সেই ক্রেডিট কার্ডের সম্বন্ধে যখন আমি ওনাকে বোঝাবো, নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করব না, ইনফ্যাক্ট বোঝাবো, তখন দেখবে আমি যে আগে উনি এসছিলেন আমার ব্যাংকে, আমি যে ওনার সাথে খুব ভালো একটা র্যাপো তৈরি করে রেখেছি, সেই র্যাপোটার খাতিরে ওরা কি করবে, ওই ক্রেডিট কার্ডটা নিয়ে নেবার চেষ্টা করবে, তাই তো? ইয়েস অর নো স্টুডেন্ট? হ্যাঁ ম্যাম। Yes ম্যাম। তার মানে আমি যদি কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব ভালো রাখি, তাহলে আমার লোকের সাথে আমার কোনো জিনিস ধরো সেল করতে তাদের কাছে আমার অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? আমি ধরো আমার একটা প্রোডাক্ট সেল করব, আমার ধরো ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, ধরো আমার কাছে 5 রকম চিমনি আছে, ঠিক আছে? 5টা চিমনি, আমি একটা চিমনি যখন প্রথমবার একটা লোক কিনতে এসেছিলেন, ওনাকে আমি একটা চিমনি তো দেখিয়েছিলাম, উনি 5টার মধ্যে একটা চুজ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমার টার্গেট কোনটা কি হবে বলতো? কিন্তু ওই 5টা চিমনি দেখানোর সময় আমি ওনার সাথে এত ভালো একটা র্যাপো তৈরি করে নিয়েছি, এত ভালো ওনার সাথে ব্যবহার করে, এত ভালো আমার কমিউনিকেশন স্কিল দিয়ে কথা বলে আমি এত ভালো র্যাপো তৈরি করলাম, যে 5টা চিমনি তো আছেই, ভ্যারাইটি অফ দামে আছে, ঠিক আছে? যেটা ধরো আমার টার্গেট কি, আমার টার্গেট হচ্ছে মাসে অনেকটা বেশি বেশি টাকার জিনিস সেল করলে আমার কোম্পানি আমার জন্য খুশি হয়ে যাবে। তো তাহলে আমি কি করলাম, আমি প্রথমে যখন উনি দেখতে আসলেন, আমি একটা 5টা চিমনির মধ্যে 5টাই দেখালাম, 5টা দেখাতে দেখাতেই আমি এতটাই ভালো ওনার সাথে ব্যবহার করলাম যে আমি ওনাকে রেফার করলাম ট্রিকিলি, যে যাতে সব থেকে ভালো আর সব থেকে দামি যে কোম্পানির চিমনিটা, যাতে উনি ওনার বাড়ির জন্য নেন, ঠিক আছে? তাহলে আমার কথাবার্তা শুনে, আমার ভালো ব্যবহার শুনে, বা পরে আমার থেকে ভালো সার্ভিস পাবে, চিমনি কোনো অসুবিধা হলে, চিমনি ক্লিন করার জন্য, চিমনি পরিষ্কার করার জন্য, চিমনিটাকে ভালো করে সার্ভিস দেওয়ার জন্য, তো আমার কাছ থেকে আমি এমন ভাবেই বললাম ওনাকে, যে উনি খুশি হয়ে কি করলেন, যেটা সব থেকে দামি সেই জিনিসটা উনি আমার কোম্পানি থেকে নিলেন। আমি ওনাকে 5টা চিমনির মধ্যে দামি চিমনিটা সেল করতে পারলাম। তার মানে কমিউনিকেশন স্কিলটা যদি ভালো রাখি, তাহলে সেলিং এ কোনো অসুবিধা হবে না, প্লাস হচ্ছে আমরা যেটা আমাদের যে টার্গেট, সেই টার্গেটটাও ফুলফিল করতে পারবো, ঠিক আছে? বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, বোঝা গেল। ঠিক আছে, তার মানে হয়ে গেল আমাদের কমিউনিকেশন স্কিল। তাহলে কমিউনিকেশন স্কিলটা কিভাবে আমরা কাজে লাগাচ্ছি সফট স্কিলে বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এরপরে নাম্বার 2টা লেখো, মেকিং ডিসিশনস। মেকিং ডিসিশনস, এটা একটা বিশাল বড় রোল প্লে করে, আমরা কিভাবে কোনো ডিসিশন তৈরি করব, ডিসিশন নেব, ঠিক আছে? একটু লিখে নাও স্টুডেন্ট। ম্যাম হেডিংটা কি? হ্যাঁ বলো। ওই কোশ্চেনটা কি?
কোয়েশ্চেন না, এটা নাম্বার 2 পয়েন্ট। পয়েন্ট নাম্বার 2। নাম্বার 1 হয়ে গেল কমিউনিকেশন স্কিল, নাম্বার 2 হচ্ছে মেকিং ডিসিশনস। মেকিং ডিসিশনস, DECISION। ঠিক আছে, কোন জায়গায় একটা প্রপার ডিসিশন নেওয়া, কোনো কাজের জন্য একটা প্রপার ডিসিশন নেওয়াটাকেও কিন্তু আমরা বলি একটা সফট স্কিলের মধ্যে পড়ে। ধরো আমি একটু লেখাবার আগে একটু বলে দিচ্ছি, ধরো তোমার একটা কোম্পানিতে চাকরি করো, কোম্পানিতে চাকরি যেখানে করো সেখানে তুমি টিম লিডার হিসেবে কাজ করো, ঠিক আছে। টিম লিডার তো আরেকটা আছেই, সফট স্কিলের মধ্যে পড়ে, তার ওটাও বলবো, প্লাস এটাও একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবে। তো তোমার কি করলো, তুমি দুটো, তোমার টিম হচ্ছে, লিডার হচ্ছে তুমি, তোমার টিমটাকে দুটো ভাবে সেপারেট করেছো, ঠিক আছে, দুটো সেকশনে সেপারেট করেছো বা দুটো টিমকে আলাদা করেছো, ঠিক আছে। তো এইবার কোনো না কোনো কারণ দুটো টিমকে দুরকম প্রজেক্টে কাজ দিয়েছো, কিন্তু দেখলে যে ওই টিমের মধ্যে টিম মেম্বার্স যারা আছে, টিম মেম্বার্সদের নিজেদের মধ্যে একটা ইগো প্রবলেম হচ্ছে, কারোর এর সাথে মত মিলছে না আরেকজনের, ঠিক আছে। সেই সময় টিম লিডার হিসেবে যে তুমি যে ডিসিশনটা নেবে, যে টিমটাকে আরো একটু ভালোভাবে কিভাবে চালানো যায়, এদের মধ্যে থেকে এই ঝামেলাটা কিভাবে মেটানো যায়, ঠিক আছে, সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে। দেখো, তুমি যদি একটা টিম লিডার হিসেবে থাকো, তুমি তোমার যে টিম মেম্বার্স আছে কাউকেই তুমি রাগাতে পারো না, ঠিক আছে। টিম মেম্বার্স এর মধ্যে তুমি একজনের হয়ে কথা বলতে পারো না, ঠিক আছে। বোঝাতে পারছি স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। তুমি যখন টিম লিডার, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, তোমার যদি 10 জনের একটা টিম থাকে, তাহলে তুমি কি করতে পারো, সেই 10 জনের টিমটার মধ্যে 10টাই যদি তোমার টিম মেম্বার থাকে, তাহলে একটাই তুমি করতে পারো, সবাইকে ইকুয়ালি রাইট দেওয়া তোমার দরকার, মানে যে যেটা রাইটটা পায় সেই ইকুয়াল রাইট সবার মধ্যে দেওয়া দরকার। তুমি একজনকে বেশি অথরিটি দিলে, কাউকে কম দিলে, সেটাতে কিন্তু চলবে না, ঠিক আছে। তাহলে সেই রকম ক্ষেত্রে যখন দেখছো তোমার ওই 10টা টিম মেম্বারের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে, 5 জন বেশি ঝামেলা করছে, বা 10 জনের মধ্যেই কিছু ইগো ক্ল্যাশেস হচ্ছে, তখন আমরা কি করছি, তখন আমরা টিম লিডার হিসেবে একটা ডিসিশন নিচ্ছি। কিরকম ডিসিশন নিলাম, ধরো আমি তো দুটো টিমে আমার সেপারেট করেছিলাম, দুটো টিমে তো আমি ভাগ করেছিলাম, ইয়েস অর নো স্টুডেন্ট, প্রথমে যেটা বললাম। তাহলে আমি কি করলাম, 5 জন এই টিম থেকে নিয়ে আমি আরেকটা টিমে দিলাম, আর 5 জন এইখানের টিম থেকে নিয়ে আমি আরেকটা সেপারেট টিমে দিলাম। তার মানে আমি টিমের মাঝখান থেকে এক্সচেঞ্জ করলাম, ঠিক আছে। টিমের মাঝখানে যখন আমি এক্সচেঞ্জ করলাম, করে দেখলাম যে না, এখন যখন আমি অল্টার করে দিয়েছি প্রজেক্টটার জন্য, একে ওকে টিম থেকে অল্টার করে দিয়েছি, দুটো টিমের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি, আবার এ ঝামেলার জন্য আবার তাদেরকে অল্টার করা হয়েছে। তো এরকম যদি আমরা কোন রকম পারফেক্ট, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি বলে বলছি, তো এরকম আমাকে প্রপার কোনো সময় ডিসিশন লাইফে নিতে হয়, ঠিক আছে। আমি জানি যে 5টা মেম্বারকে আমার এখান থেকে অন্য টিমে দিলে আমার অসুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু আমার একটা দিকে সেভ হবে, যে আমার টিমের মধ্যে কোনো ক্ল্যাশেস হবে না, আমার টিমের মধ্যে কোনো ঝামেলা হবে না, কিন্তু আমার হয়তো টাইমটা স্লো হয়ে যাবে, প্রজেক্টটা হয়তো একটু দেরিতে পেতে পারি, কিংবা হয়তো প্রপারলি, হয়তো যেরকম এক্সপেক্ট করছি তার থেকে একটু লেস ওয়েতে পেতে পারি, কিন্তু আমার কনফ্লিক্টটা হবে না। তো সেই জন্য এই যে আমি টিম লিডার হিসেবে যে ডিসিশনটা নিলাম আমার টিমকে দেখার জন্য, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ ডিসিশন মেকিং। বোঝাতে পারলাম স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। বাকিরা বুঝেছো? বাকিরা? ইয়েস ম্যাম।
তোমরা রেসপন্ড না করলে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি তোমরা বুঝছো কি বুঝছো না, শুনছো কি শুনছো না। এনিওয়েজ, তাহলে একটু লিখে নাও যে বিং এবল টু মেক ডিসিশনস, একটু ডিসিশন মেকিং এর ওখানে লিখে নাও, মেকিং ডিসিশন লিখেছো পয়েন্ট নাম্বার 2, সেখানে লিখে নাও বিং এবল টু মেক ডিসিশনস, বিং এবল টু মেক ডিসিশনস, being BEING, being able to make decisions is valued VALUED, valued is valued VALUED, valued by, is valued by employers, 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 for many reasons, for many reasons, and also essential, and also essential, 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 to getting on, GETTING, getting on in life, getting on in life more generally, students লিখছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। লিখে নাও, পরে কিন্তু যখন থিওরি আসবে পেপার তখন কিন্তু লিখতে খুব মুশকিল হবে। আচ্ছা, লিখে নিয়েছো? তাহলে লাইফ মোর জেনারেলি। আর একটু লেখো, we all have to make decisions, we all have to make decisions every day for what we have, আচ্ছা এটা একটু লেখো, এভরিডে কমা দিয়েছো স্টুডেন্টস, এভরিডে কমা দিয়েছো? Yes. একটু শুনে নাও, we all have to make decisions every day, comma, from, FROM, from what we have to, what we have for breakfast, from what we have for breakfast, comma, to more important decisions, like, to more important decisions like, whether, 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 whether to apply for a new job, whether to apply for a new job, or when to get married, or when to get married. মানে ভালো বলুন। কোনটা থেকে বলো? whether to apply for a new job, whether to apply for a new job,
or when to get married, or when to get married. ঠিক আছে? ফুল স্টপ। লিখেছো when to get married, ফুল স্টপ। আচ্ছা, হ্যালো শুধু আমি হ্যালো তোমাদেরকে, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাডাম, ফর্ম থেকে ফ্রম হওয়াতে পরে থেকে একটু বলবেন। Okay, We from have what we have, from what we have for breakfast, from what we have for breakfast, comma, to more important decisions, to more important decisions like whether to apply, decisions like whether to apply for a new job, or when to get married, or when to get married. ঠিক আছে না, হয়ে গেছে। আচ্ছা, তার আগে এটা একটু বলে দিই যেটা লেখালাম, তার মানে ডিসিশনস কিন্তু আমরা লাইফে সব সময় নিয়ে যাচ্ছি। কিরকম ভাবে? শুধু যে আমি কাজের জায়গায় গিয়ে, তোমাদের যেহেতু সফট স্কিলটা ওয়ার্ক প্লেসে কিভাবে এনহ্যান্স করবে সেটাতে উপর বেসিক্যালি আছে সব জিনিস, বাট স্টিল আমরা বলবো ডিসিশনস কিন্তু আমরা সব সময় নিয়ে যাচ্ছি, কিছু না কিছু একটা ডিসিশনস নিচ্ছি লাইফে। কখন থেকে নিচ্ছি? সকালবেলা থেকে উঠে কোন ব্রেকফাস্টটা করব, কি ব্রেকফাস্ট করব, সেটাও তো একটা ডিসিশন, তাই না? যে আজকে এটা খাবো, আজকে ওটা খাবো, ঠিক আছে, এটা একটা ডিসিশন। আমরা নতুন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করব কিনা, বা কোথায় কোথায় জবের জন্য অ্যাপ্লাই করব, বা কি কি জিনিস আমরা আজকে, কি কি কাজ আছে যেই কাজগুলো আমাকে করতে হবে, কোনটা আমাদের কাজকে সারাদিনের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কাজ যেগুলোকে আমাকে আগে করতে হবে, কোনটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট, লেস ইম্পর্টেন্ট যেগুলো হচ্ছে আমাদের পরে করলেও চলবে, তাই না? এই সব কিছু পুরো একটা দিনের মধ্যে তুমি ভাবো তো তোমরা কতবার ডিসিশনস নাও। ঠিক বলছি তো স্টুডেন্টস? ইয়েস অর নো স্টুডেন্টস? ঠিক বলছি তো? তো ইয়েস ম্যাম। আমরা একটা দিনের মধ্যে প্রচুর বার ডিসিশনস নিই। তো এই যে বারবার আমরা ডিসিশনস নিচ্ছি আমাদের লাইফটাকে আরো একটু ভালো করার জন্য, ঠিক আছে? আজকে আমার মনে হলো যে চলো আমি ভীষণ বোর হয়ে যাচ্ছি, বাড়িতে ভীষণ বোর হয়ে যাচ্ছি, আমি আজকে ফ্রাইডে, কালকে স্যাটারডে, আজকে ফ্রাইডেতে আমার অফিস হয়ে যাবে, আমার কালকে স্যাটারডে সানডে ছুটি আছে, কালকে সকালবেলায় আমি কোথাও একটা বেড়াতে চলে যাব, ঠিক আছে? তাহলে এটাও একটা কাইন্ড অফ ডিসিশন। ডিসিশনটা যেটা তুমি তোমার লাইফের জন্য নিচ্ছ, তোমার এন্টারটেনমেন্টের জন্য নিচ্ছ, ঠিক আছে? তাহলে এটাও হচ্ছে আমাদের একটা সফট স্কিল। মানে তুমি তোমার লাইফকে এনহ্যান্স করার জন্য, বা তুমি নিজে ভালো থাকার জন্য, বা তুমি নিজের লাইফটাকে আরেকটু বেটার ওয়েতে চালানোর জন্য যেই ডিসিশনটা নিচ্ছ সেটাও কিন্তু একটা আমাদের সফট স্কিলের মধ্যে পড়েই, ঠিক আছে? ইয়েস হ্যালো ম্যাম। ম্যাম। হ্যাঁ বলো ম্যাম, এই যে বলো। পয়েন্টটা লেখালেন এটা প্রথম থেকে একটু বলে দেবেন, মানে প্রথম দিকটা আমার একটু লেখা হয়নি, একদম কোন শুরু, প্রথম দিকে? আচ্ছা একদম শুরুতে ম্যাম। ঠিক আছে, লিখে নাও being able to make, being able, being B-E-I-N-G, being able, A-B-L-E, being able to make, being able to make decisions, D-E-C-I-S-I-O-N-S, being able to make decisions is valued, V-A-L-U-E-D, by, is valued by Em- employers,
employers, employers, for many reasons. For many reasons. And also essential, essential, essential to getting on in life, to getting on in life more generally, to getting on in life more generally. আচ্ছা, তারপর থেকে লিখেছিলে কি we all have to make decisions? হ্যাঁ ম্যাম, তারপর থেকে লেখা আছে। ঠিক আমরা আছে, শুধু ওই তাহলে হ্যাঁ ডিসিশন, হ্যাঁ ঠিক আছে সৈকত। আচ্ছা, তাহলে বুঝে গেলে তাহলে ডিসিশন মেকিংটা আমাদের কি রকম ভাবে এফেক্ট করছে। ঠিক আছে, আর একটা করব, সেটা হচ্ছে আমাদের সেলফ মোটিভেশন। সেলফ মোটিভেশন, সেলফ মোটিভেশন লিখেছো? সেলফ মোটিভেশন, MOTIVATION, সেলফ মোটিভেশন, সেলফ হাইফেন মোটিভেশন। ঠিক আছে, নিজেকে মোটিভেট করা, কোনো কাজ করার জন্য নিজেকে এন্থু ম্যাম, দেওয়া। মোটিভেশনটা আরেকবার ম্যাম বলুন। MOTIVATION, MOTIVATION। আচ্ছা, লেখো একটু সেলফ মোটিভেশন। Self motivation do not need do not need do not need close 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 supervision, SUPERVISION, SUPERVISION। Self motivation do not need আচ্ছা, সেলফ মোটিভেশন লিখেছো তো? সেলফ মোটিভেশন ডাজ নট লেখো, ডাজ নট নিড, একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো তাই। সেলফ মোটিভেশন does not need close supervision লিখেছো স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। They are good to work with, they are good to work with, they are good to work with because they are generally, they are good to work with because they are generally positive about life, positive about life, positive about life, and can be counted, and can be counted upon, OPON, upon, counted upon, to keep going, comma, even when times are hard, even when times are hard. Full stop. ঠিক আছে?
লিখেছো স্টুডেন্টস? লিখছো তো? লেখা হয়ে গেছে Yes, এটা? ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, আরেকটা লাইন লিখে নাও। Two skills, TWO, two skills are closely two skills, TWO, two skills are linked with it, are linked with it, are linked with it, it, কমা দিয়ে লেখো namely, কমা দিয়ে লেখো namely, number one, namely লিখে লেখো number one বা number A দিতে পারো, B দিতে পারো, যেটা personal resilience, personal resilience, RESI, RESILIENCE, RESILIENCE, personal resilience. Number B, adaptability to change, adaptability to change. ঠিক আছে? লিখেছো adaptability to change? অ্যাডাপ্টেবিলিটি একটু বলে দিই। adaptability to change, স্পেলিং বলবো? ইয়েস ম্যাম। A Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। ADAPTABILITY, লিখেছো? Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে একটু বলে দিই সেলফ মোটিভেশনটা কি। সেলফ মোটিভেশন হচ্ছে জেনারেলি তুমি যে নিজেকে উৎসাহ দিয়ে যখন কোনো জিনিস করো, ঠিক আছে, নিজেকে নিজে উৎসাহ দেওয়াটা হচ্ছে সেলফ মোটিভেশন। যেটা আমরা সব রকম কাজে আমাদের সেলফ মোটিভেশনটা থাকতে হবে। সেলফ মোটিভেশন না থাকলে কোনো কাজ আমরা করে উঠতে পারি না, রাইট? তো এটা একটা হলো সেলফ। আবার সেলফ মোটিভেশনের মধ্যে দুটো পার্ট আমরা আছে, দুটো স্কিল আছে। যেটা যেটা হচ্ছে ধরো পার্সোনাল রেজিলিয়েন্স একটা আছে, মানে তুমি কোনো প্রবলেমে ফেস করলে, কোনো প্রবলেম তোমার লাইফে আসলো, দেন হাউ ইউ আর কাউন্টিং ইট ব্যাক, ঠিক আছে, তুমি এটা কিভাবে তুমি সেটাকে এনকাউন্ট করবে, ঠিক আছে, তুমি কিভাবে তার সাথে বাউন্স ব্যাক করবে, কিভাবে সেটাকে হিট করে তুমি প্রবলেমটাকে সলভ করবে, ঠিক আছে, কিভাবে এনকাউন্টার করবে প্রবলেমটাকে। তো সেটাই হচ্ছে তোমার পার্সোনাল রেজিলিয়েন্স। আর হচ্ছে আরেকটা আছে অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু চেঞ্জ। তো কিভাবে তোমার যে লাইফে চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে, ঠিক আছে, কোনো কোনো সিচুয়েশনে তো আমাদের ফুল লাইফের একটা চেঞ্জেস আছে, তো সেই চেঞ্জেস গুলোকে কিভাবে আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারবো, কিভাবে তার সাথে আমরা নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে থাকতে পারবো, ঠিক আছে, বোঝা গেল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঠিক আছে, তাহলে আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? যেগুলো আমরা আজকে করলাম, আমরা করলাম সফট স্কিল, হার্ড স্কিল, আর সফট স্কিলের মধ্যে তিনটে আলাদা আলাদা স্কিল যেগুলো আমাদের থাকা দরকার, ঠিক আছে। বাকি পরের দিন উই উইল কন্টিনিউ উইথ ইট, ঠিক আছে, Okay, ma'am. Thank you. ওকে, Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ।
Good morning, students. Good afternoon. Sorry, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Hello. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, 2 minutes late আমি। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাস কি ছিল বলো তো? মাত্র আমি একটা ক্লাস শেষ করে আবার তোমাদের এটাতে জয়েন করলাম, নিজেই কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখন কি ক্লাস জানো তোমাদের, মানে কোন টপিকটা যেন করাচ্ছি? ট্রিগোনোমেট্রি না ভেক্টর? হ্যাঁ, তোমাদের বলেছিলাম যে ট্রিগোনোমেট্রি যেহেতু অফলাইন করাচ্ছি তাই ভেক্টরটা অনলাইনে করাবো, তাই তো? নাকি ভেক্টর করাবো? ট্রিগোনোমেট্রিটা এখানে করাবো, যেটা চলছে সেটাই চলো, তাই না? ভেক্টরটা আর করে লাভ নেই। ঠিক আছে, ভেক্টরটা একেবারে শেষ হোক, না হলে একবার ভেক্টর করাবো এখানে, ওখানে করাবো ট্রিগোনোমেট্রি, এমন হবে কেউ যদি স্কিপ করে যায় সেক্ষেত্রে সে ভেক্টরও স্কিপ করবে, আর ক্লাসে যদি না যায় তাহলে ট্রিগোনোমেট্রিও স্কিপ করবে। তো তার থেকে বেটার একটা টপিক চলছে, একটা টপিকই করাই। হুম। হ্যাঁ, ma'am. আচ্ছা, আচ্ছা, মডারেটর যিনি আছেন কাইন্ডলি আমাকে প্রেজেন্টার করে দিন। মডারেটর যিনি আছেন কাইন্ডলি আমাকে প্রেজেন্টার করে দিন। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, যাচ্ছি ম্যাম, তিন দেখা যাচ্ছে। ওকে, ওকে। আচ্ছা, ট্রিগোনোমেট্রি আমি লাস্ট ক্লাসে যা করিয়েছিলাম তারপর থেকে শুরু করব, নাকি ক্লাসে যা করিয়েছিলাম সেটা রিপিট করব? কোনটা করাবো? আচ্ছা, তোমরা মানে এখানে এখন যারা প্রেজেন্ট আছো তারা সেটা বলো যে তোমরা ট্রিগোনোমেট্রি কতটা পেয়েছিলে, মানে আমি যে ক্লাস করাচ্ছি অফলাইন অনলাইন দুটোতে বোথ, সেটাতে কে কতটুকুতে প্রেজেন্ট ছিলে, মানে কি অবধি শুনেছো যে ট্রিগোনোমেট্রি এতটা হয়েছে তারপর থেকে আমি শুরু করব? তো সেটাই বেটার, তোমরা কতটা করেছো তারপর থেকে শুরু করছি। কোয়াড্রেন্ট বলেছিলাম? এই কিছু না বললে আমি কি করাবো বলো তো, আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তো আমাকে বলতে হবে যে কতটা হয়েছিল, তারপর থেকে শুরু করব, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। এবার তোমরা কেউ ধরো একটা টপিক শুরু করে দিলাম, তোমরা যে ওটাতে ছিলে না,
তাহলে এখন 1 ঘন্টার ক্লাসে শুধু শুধু হয়েছে, মানে বুঝতে পারবে না। সেক্ষেত্রে বলে দিলে ভালো, আমি ওটা থেকে শুরু করব। আচ্ছা, এটা করিয়েছিলাম কি, কোয়াড্রেন্টের ব্যাপারটা বলেছিলাম? হ্যাঁ এটা বলেছি, টোটালটা হ্যাঁ হচ্ছে বলেছি, 360 ডিগ্রি, হ্যাঁ এটা বলেছিলাম বলেছিলাম। ম্যাম। তার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, tan ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা, সেগুলো বলেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলে? বুঝতে পেরেছিলে? এগুলো কি কি তারপর করা এগুলো হয়েছে? বলেছিল, সাইন হ্যাঁ মাইনাস সাইন থিটা থিটা। ইজ মাইনাস সাইন থিটা, এগুলো বলেছিলাম তো। সাইন মাইনাস থিটা ইজ মাইনাস সাইন থিটা। হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ টেন মাইনাস থিটা ইজ অলসো মাইনাস টেন থিটা, মাইনাস টেন থিটা। শুধু এখানে ডিফারেন্টটা কি, কস থিটা আর সেক থিটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট। কস যদি মাইনাস থিটা হয়, সেক্ষেত্রে এটা কি হবে, অনলি কস থিটা। অ্যান্ড সেক মাইনাস থিটা হলে, সেক মাইনাস থিটা হলে অনলি সেক থিটা। ঠিক আছে? মানে কস আর সেকের ক্ষেত্রে মাইনাস থাকলেও এটা পজিটিভ আসবে, কিন্তু সাইন টেন, সেক, সাইন টেন, কোসেক আর কটের ক্ষেত্রে যদি ভেতরে মাইনাস থাকে, বাইরেও মাইনাস আসবে। ঠিক আছে? সেটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন সলভ করবো। ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন সলভ করবো। যেমন আমি একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, দেখো। তোমাদের এই ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেটা, সেটা হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও। ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও থেকে বিশেষ কিছু কোয়েশ্চেন আসে না, তাও আমরা কোয়েশ্চেন গুলো আগে সলভ করতে হবে। কিছু আমাদের তো সব যে এক্সামের জন্য পড়বো সেটা নয়, আমাদের নিজেদেরও কিছু জানতে হবে যে কি করে সলভ করতে হয়, বা তার রিজনটা কি, বা সেগুলোকে আমরা কি করে ইউটিলাইজ করবো, বা কি কি করে এগুলো অ্যানালাইজ করতে হয়, সেগুলো আমরা আহ দেখবো। ঠিক আছে? তো দেখো, একটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি। আহ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এক্সারসাইজের ইকুয়েশন, টেন থিটা ইকুয়াল টু, টেন থিটা ইকুয়াল টু 15 বাই, টেন থিটা ইকুয়াল টু 15/18। কোয়েশ্চেনটা বলছি, আমি পুরো কোয়েশ্চেনটাই লিখে দিচ্ছি। টেন থিটা ইকুয়াল টু 15/18 and theta is, and theta lies between, theta lies between, theta lies, theta lies, theta lies in third quadrant. hmm? Third quadrant. Theta lies in third quadrant. Find the value, find the value, find the value of, find the value of sin minus theta, sin minus theta minus cos theta by 10 minus theta, 10 minus theta plus sec minus theta, sec minus theta। ঠিক আছে? তো প্রথমত হচ্ছে আমি এইগুলোকে আগে মাইনাস প্লাসের ব্যাপারটাকে আগে সলভ করে নিই। আমরা কি জানি, সাইন মাইনাস থিটা মানে কি, মাইনাস সাইন থিটা, মাইনাস সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা, তো যেটা আছে সেটাই লিখবো, মাইনাস কস থিটা। টেন মাইনাস থিটা মাইনাস টেন থিটা, আর প্লাস সেক থিটা, প্লাস সেক থিটা। আচ্ছা দেখো, টেন থিটাটা কি বলেছে, 15/18। ঠিক আছে? তো টেন থিটা যদি 15/18 হয়, আমরা পিথাগোরাস থিওরেম থেকে, পিথাগোরাস থিওরেম থেকে, এই যে হচ্ছে পিথাগোরাস থিওরেম, পিথাগোরাস থিওরেমে মনে ধরে নিলাম এ বি এন্ড সি। পিথাগোরাস থিওরেমটা কি, হাইপোটেনাস স্কোয়ার ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার স্কোয়ার প্লাস বেস স্কোয়ার, মানে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। এটা হচ্ছে পিথাগোরাস থিওরেম। তো এবার যখন টেন থিটাটা দেওয়া আছে, টেন থিটাটা কি দিয়েছে, টেন থিটা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 15/18। ঠিক আছে? তো টেন থিটাটা আমরা কি জানি, পারপেন্ডিকুলার বাই বেস। টেন থিটাটা জানে পারপেন্ডিকুলার বাই বেস, মানে পি বাই বি। ঠিক আছে? তো এখানে পি এর জায়গায় এটা বসিয়ে দিই, বি এর জায়গায় বসিয়ে দিই, তাহলে এইচ পেয়ে যাবো। পি কত দেওয়া আছে, পি দেওয়া আছে 15, এটা 15 স্কোয়ার প্লাস 18 স্কোয়ার। তো 15 স্কোয়ার করো, কত আসে, 15 স্কোয়ার, সাথে আছে ক্যালকুলেটর আছে? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ বলো, তাহলে কত আসে, 15 স্কোয়ার কত আসে, 225। 225। ওকে, তো 15 স্কোয়ার হচ্ছে 225 প্লাস 18 স্কোয়ারটা 324 ম্যাম, 324।
324 324 এবার দুটোকে সাম আপ করো, 9, এটা হচ্ছে 4, এটা হচ্ছে 5, 549, 549 এ রুট করে দাও, কারণ এই স্কোয়ারটা পেয়ে গেলাম 549, a square equal to 549, that is a is equal to root over 549, সেটা করো কত আসে? ঠিকঠাক হলো? কত আসে? 23 পয়েন্ট সামথিং, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। হুম, 23 পয়েন্ট সামথিং আছে এটা। তার মানে এটা থেকে আমরা কত লিখতে পারবো? আচ্ছা, এটা থেকে আমরা কি লিখতে পারবো বলো তো? আচ্ছা, এটাকে আমি যদি পিথাগোরাস থিওরেম দিয়ে আমি দেখলাম যে এইচ ইকুয়াল টু আসছে 23 পয়েন্ট সামথিং। তো 23 পয়েন্ট সামথিং তো এর ফাইনাইট নাম্বার নয় কিন্তু, ঠিক আছে? তো 23 পয়েন্ট সামথিং থেকে পয়েন্টের পর আরো ঘর চলতে থাকবে, মানে এটা শেষ হয়নি। তাহলে 4 3, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে আমি এইভাবে না করে যদি আমি এটাকে এইভাবে করি যে টেন থিটা ইকুয়াল টু পেয়ে গেলাম, টেন থিটা ইকুয়াল টু পেলাম 15/18। একটা কাজ করি, টেন স্কোয়ার থিটা মানে বোথ সাইড যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে কত আসে? বোথ সাইড স্কোয়ার করে দিলাম, বোথ সাইড স্কোয়ার করে টেন স্কোয়ার থিটার জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি বলো তো? আমি একটা ফর্মুলা বলেছিলাম যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা 1, আর একটা বলেছিলাম নিশ্চয়ই যে সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1 প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা, বলেছিলাম এটা একটা ফর্মুলা। সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1 প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা। তো টেন স্কোয়ার থিটার জায়গায় কি লিখতে পারি আমি? সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 15 স্কোয়ার বাই 15 স্কোয়ার, 15 স্কোয়ারটা কত হয়েছে? 225, 225 বাই 324, 324, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এটা। তো এখান থেকে আমি মাইনাস ওয়ানটাকে এদিকে গিয়ে প্লাস করে দিই। তো সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু, সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1 প্লাস 225 বাই 324, সেটাই তো হবে। মাইনাস ওয়ানটা এদিকে গেলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে। তো এটা থেকে কি হয়ে যাবে? 324, এটা হবে 324 প্লাস 225, তো কত আসবে? এটা আসবে 9, এটা আসবে 4, এটা হচ্ছে 5, 549/324, এটা হবে সেক স্কোয়ার থিটা। তার মানে সেক থিটা এখান থেকে কত আসবে? সেক থিটাটা কত আসবে? 549/324, 549 ডিভাইডেড বাই 324, কত আসবে? 1.69। 1.69। এটাকে তো আমি ফ্র্যাকশনে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? এমনিতে কাটাকুটি করছি। কত আসছে এটা? 9 9 18, এটা হচ্ছে 639, মানে 3 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে এটাকে। তো আমি আলাদা করে 3 দিয়ে ডিভাইড করে নিচ্ছি। 549/324, 3 দিয়ে ডিভাইড করলে হচ্ছে 3 1 যা 3, 24, 8, এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 1, হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 108। এবার হচ্ছে এটাকে আবার 3 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে, 6, এটা 1, এটাতে হচ্ছে 3 3 যা 9, 18, 6। আর করা যাবে কি? না, আর করা যাবে না। তার মানে সেক সেক স্কোয়ার থিটাটা কি হচ্ছে? সেক স্কোয়ার থিটা হচ্ছে 61/36। তো 61/36 কে রুট ওভারে যদি করি সেক থিটাটা কত আসবে? সেক থিটাটা হবে 61/36, 61 ডিভাইডেড বাই 36, 1 পয়েন্ট সামথিং আসবে। আচ্ছা, এটাকে করে নিলাম, তাহলে 1.69, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সেক থিটাটা বের করলাম, তো এমনিতে নর্মালি ডিভাইড করা আছে, তো ফ্র্যাকশনে চলে এসেছে। আচ্ছা, 61/36ও যদি রাখি সেটা হচ্ছে সেক স্কোয়ার থিটা, তাহলে সেক থিটার ক্ষেত্রে কি হবে? সেক থিটার ক্ষেত্রে হবে রুট ওভার, সেক থিটার ক্ষেত্রে হবে রুট ওভার, ঠিক আছে? তার মানে রুট ওভার 61টা কত আসে? রুট ওভার 61 হচ্ছে 7.81, আর 36টা আসে কত? 36টা আসে 6, তো সেই একই আসবে, ঠিক আছে?
তো ওটা কত নিলাম 1.69 হচ্ছে সেক থিটা। এবার আমাকে আর কি কি দরকার লাগবে, কারণ এখানে আছে সাইন থিটা, কস থিটা, টেন থিটা, সেক থিটা, ঠিক আছে, এই পার্ট গুলো আছে। তবে এখানে একটা কথা আছে, টেন থিটাটা বলেছে 15/18 আর থিটাটা বলেছে কত এর মধ্যে আছে, থার্ড কোয়াড্রেন্টে আছে। তো আমাকে একটা জিনিস জানতে হবে যে এটা যদি কোয়াড্রেন্ট হিসাব হয়, থার্ড কোয়াড্রেন্ট কোনটা, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট এন্ড থার্ড কোয়াড্রেন্ট, এটা হচ্ছে এখানে। তো থার্ড কোয়াড্রেন্টে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, থার্ড কোয়াড্রেন্টে কি কি প্রেজেন্ট আছে, টেন আর কট প্রেজেন্ট, টেন আর কট, আর কিছু কিন্তু পজিটিভ নয়। থার্ড কোয়াড্রেন্টে টেন আর কট পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ। তো টেন আর কট ছাড়া বাকিগুলো নেগেটিভ হবে। তো এবার সাইন থিটার ভ্যালুটা কি বসাবো এখানে, এখান থেকে সাইন থিটাটা আমরা কি করে পাবো, সেক থিটাটা কি পেয়েছি, সেক থিটাটা যদি 1/1.69 পাই সেক থিটাটা, তো 1/cos থিটা কি হবে, 1/1.69, সেটা হয়ে যাবে cos থিটা। cos থিটাটা এখান থেকে হয়ে যাবে 1/1.69, cos থিটাটা হবে এখান থেকে, cos থিটা ইকুয়াল টু হবে 1/1.69, এটা হচ্ছে cos থিটা। ঠিক আছে, তো টেন থিটাটা তো আমাদের গিভেনই, cos থিটাটাও পেয়ে গেলাম, sec থিটাটাও পেয়ে গেলাম, sin থিটাটা কি করে পাবো, sin থিটাটা পেতে গেলে cosec থিটার দরকার, ঠিক আছে। আর টেন থিটাটা পেয়েছি, টেন থিটাটা কত কত পেয়েছি, টেন থিটাটা দেওয়া আছে 15/18। আর কোসেক থিটাটা এখান থেকে sec থিটা দরকার আর cos থিটা দরকার। তো cos থিটাটা আমরা কি করে পাবো, cos থিটাটা পেয়ে যাব, এই যে sec স্কয়ার থিটাটা পেয়েছি, sec স্কয়ার থিটা থেকে sec থিটা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে 1/cos থিটা, cos থিটাও পেয়ে গেলাম, তো টেন পেয়ে গেলাম, 7, সাইন থিটাটার দরকার। সাইন থিটাটা কি করে করব, সাইন থিটাটা হচ্ছে এই যে 15/18 করলাম, সেটাকে পিথাগোরাস থিওরেমে সাইন মানে কি বলতো, h/b, সরি, b/h, সাইন থিটাটা হচ্ছে p/h, সাইন থিটা হচ্ছে p/h, p/h। তো টেন থিটাটাই, টেন থিটাতে p কত পেয়েছিলাম, পিথাগোরাস থিওরেমটা দেখো, টেন থিটাতে p কত পেয়েছিলাম, p ছিল 15, ঠিক আছে, আর এইচটা কত বেরিয়েছিল 1 পয়েন্ট সামথিং, প্রায় 549 এর রুট করে কত পেয়েছিলাম, √549 কত ছিল 23.43। তো 15/23.43, এটা হচ্ছে সাইন থিটা। তো এবার সবগুলোর ভ্যালু এটাতে বসিয়ে দেবো, এক মিনিট। এখন সবগুলোর ভ্যালু এটাতে বসিয়ে দেবো, মাইনাস সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা, 10 minus theta, it is minus 10 theta plus, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো, বলছিলাম আমরা তো কলেজে এসেছি, এগুলো কি করে পাবো ম্যাম? তোমরা কলেজে, আমরা বুঝতে ম্যাম পারলাম না। অফলাইনে কলেজে এসেছি ম্যাম। হ্যাঁ, অফলাইনে কলেজে এসেছিলে, এসেছি তোমাদের ম্যাম, কলেজ, এখন জয়েন হলাম। আমি অফলাইনে ক্লাস নিই তো, পাওনি আমার ক্লাস, ম্যাম বলছি আমি এইটাই করিয়ে দেবেন না? কিছু বুঝতে পারলাম না, কথাটা বোঝা গেল না ঠিক, ডিস্টার্ব বলছিলাম করছে। এখন যেটা হচ্ছে ম্যাম ওটা অফলাইনে করিয়ে দেবেন, তাহলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ মনে রেখো সেই কোয়েশ্চেনটা আবার অফলাইনে করিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তা এটা কি এখানে বুঝতে মানে প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা স্কিপ করে যাচ্ছে, আমি অন্য একটা কোয়েশ্চেন করাচ্ছি, ইজি থেকে একটা কোয়েশ্চেন করাচ্ছি, দেখো ইজি বলতে কি মানে ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন করাচ্ছি। দেখো দেখো, আমি একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি যেটা হচ্ছে কস স্কয়ার দিয়ে করছি, কস স্কয়ার, এই টাইপের একটা কোয়েশ্চেন করিয়েছি অফলাইনে। তো আমি এখানে এই টাইপেরই একটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি, দেখো তাহলে মানে কনফিউশন গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো কস স্কয়ার π/8 এরকম করিয়েছি, কোনো কোয়েশ্চেন 10 দিয়ে করেছিলাম আই থিঙ্ক। তো কস স্কয়ার π/8 প্লাস কস স্কয়ার 3π/8, 3π/8 প্লাস cos square 5π/8, 5π/8 and plus cos square 7π/8, এটার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে বলেছে, ঠিক আছে। সবগুলো cos square দেওয়া আছে, cos square π/8, cos square 3π/8, cos square 5π/8 and cos square 7π/8, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে
আমি যখনই দেখবো যে নিচে কি যাই ভ্যালু থাকুক না কেন, আমরা জানি কি পাই ইকুয়াল টু কত, পাই ইকুয়াল টু হয় 180 ডিগ্রি। ঠিক আছে, পাই ইকুয়াল টু হচ্ছে 180 ডিগ্রি। তো পাই ইকুয়াল টু যদি 180 ডিগ্রি হয়, পাই বাই 2টা কি হবে, 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তো পাই বাই 2 যদি 90 হয়, আমার আমি কি জানি একটা কোয়াড্রেন্টের হিসেব বের করতে গেলে আমার n ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটার দরকার। তো এই 90 পার্টটা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই আসছে, কারণ ইচ এন্ড এভরি কোয়াড্রেন্ট ইজ 90। তো 90 আমার সব ক্ষেত্রেই কাজে লাগছে। তো আমি একে দেখতে হবে পাই বাই 2 আমি বানাতে পারি কিনা। তো পাই বাই 2 বানাতে গেলে, যখন আমি পাই বাই 2 বানাবো, পাই বাই 2 বানাতে গেলে ওপরে এমন একটা টার্ম দরকার যেটা দিয়ে 8 কে ডিভাইড করলে 2 আসে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? যেটা দিয়ে 8 কে ডিভাইড করলে 2 আসে, সেই রকম আমার টার্ম দরকার ওপরে। তো আমি যদি একটা কাজ করি, এখানে কি কি আছে দেখো, এখানে আছে পাই বাই 8 আছে। তো আমি এটাকে যদি এরকম করি যে কস স্কোয়ার, পাই এর জায়গাতে আমি কি লিখতে পারবো, 4 পাই মাইনাস 3 পাই। 4 পাই মাইনাস 3 পাই যদি করি তাহলে উপরের পাইটা পাবো। 4 পাই থেকে 3 পাই মাইনাস করে দিলাম পাই, মানে 4টা পাই থেকে 3টে পাই মাইনাস করে দিলাম, উপরে একটা পাই পেয়ে যাবো। তো 4 পাই মাইনাস 3 পাই বাই 8 করি। তো পরে আমি যখন সেপারেট করে নেব, 4 দিয়ে 8 কে ডিভাইড করলে 2 পাই বাই 2 পেয়ে যাবো। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তখন cos এর ক্ষেত্রে 3 পাই টার্মটা পেয়ে যাবো। তো আমি এই সেকেন্ড টার্মটাকে আর কিছু করছি না, সেকেন্ড টার্মটা যা আছে তা রেখে দিলাম, cos স্কোয়ার 3 পাই বাই 8। থার্ড টার্মটাকে আবার দেখো, থার্ড টার্মটা কি আছে, 5 পাই, তারপর আছে 7 পাই। তো প্লাস প্লাস cos 5 পাই বাই 8, আর সেকেন্ড টার্মটা আছে cos 7 পাই বাই 8। তো 7টাকে আমি কি কি লিখতে পারবো, আমার 4 এর কিন্তু অবশ্যই দরকার, 4 পাই প্লাস 4 দরকার তো, তাই তো? তো আমি সেকেন্ডটা কি করছি, থার্ডটা কি করছি, পাইটা এই 5 পাইটাকে করছি 4 পাই প্লাস 3 পাই। দেখো একটা জিনিস লক্ষ্য করো, আমি যখন সিরিয়ালি করতে গেলাম, এখন যদি আমি 4 পাই করি, কল চলে আসলে সমস্যা হয়ে যায়। আচ্ছা দেখো, cos 4 পাই প্লাস 3 পাই বাই যদি আমি 8 করি এখন, আমার কিন্তু আবারও ওই টার্মটা চলে আসছে। কোন টার্মটা বলো তো, 4 পাই, এই যে করলাম আমি 4 পাই মাইনাস 3 পাই, সেক্ষেত্রে আমি 3 পাই টার্মটা কিন্তু সেকেন্ডটার জন্য পেয়ে যাব। কিন্তু 5 পাই আর 7 পাইটাকে সলভ করতে গেলে আমাকে কত কত দরকার বলো তো, নিচে যেহেতু 8 আছে আমাকে 4 এরই দরকার। তো আমি ফার্স্ট কি করব, কোন দুটোকে আমি সলভ করব, অনলি 5 পাইটাকে সলভ করে নেবো, 5 পাইটাকে সলভ করবো শুধু। তাহলে এখান থেকে আমি এটাকে মুছে ফেলে আমি শুধু 5 পাই এর পার্টটাকে সলভ করছি। দেখো একটা জিনিস লক্ষ্য করো, কেন করছি সেটাও বলবো। আমি 5 পাইটাকে সলভ করবো শুধু এটাকে। তো এটাকে আমি কি লিখতে পারবো, 4 পাই প্লাস 4 পাই প্লাস পাই বাই 8। বাই 8 সামনে আছে কত, কস স্কয়ার, কস স্কয়ার। এবার 4 পাইটাকে 4 দিয়ে 8 কে ডিভাইড করলে কত আসবে, পাই বাই 2। তো এটাকে আমি লিখছি পরে, এখানে আগে এটাকে সলভ করে নিই, তাহলে এটা কত আসবে, cos স্কয়ার পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 8, পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 8। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে cos স্কয়ার পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 8। এবার cos স্কয়ার পাই বাই 2 মানে কি বলতো, 90 ডিগ্রি। তো 90 প্লাস থিটা কি হবে, সাইন থিটা। ক্লিয়ার? তো 90 প্লাস থিটা কি হয়, সাইন থিটা। তো cos এর ক্ষেত্রে দেখো, cos এটা কত, 90 প্লাস থিটা। তো cos 90 প্লাস থিটা মানে কি, কোয়াড্রেন্টটাতে যাচ্ছি, cos 90 প্লাস থিটা, এখান থেকে শুরু হয়, এখান থেকে শুরু হয় cos 90 প্লাস থিটা। এবার 90 প্লাস থিটা এই কোয়াড্রেন্ট, এটা কত আসছে, থিটার জন্য থিটা কি আছে, পাই বাই 8। তো পাই বাই 8টা মানে কি, পাই কত, পাই এর ভ্যালু কত, 180। 180 কে যদি তুমি 8 দিয়ে ডিভাইড করো কত আসে, 180 কে তুমি 8 দিয়ে ডিভাইড করো কত আসবে, 20 পয়েন্ট সামথিং আসবে, তাই তো? এবার 20 পয়েন্ট সামথিংটা তো এই ঘরে আসছে, চলে আসছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টটা কার কার, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টটা হচ্ছে সাইন আর কোসেকের ঘর, সেখানে তো কস নেই, তার মানে মাইনাস হবে, মাইনাস সাইন পাই বাই 8। তো কস স্কয়ারটা কি হচ্ছে, এই যে cos স্কয়ার পাই বাই 8টা, cos স্কয়ার 90 প্লাস পাই বাই 8, সেটা কি হয়ে যাচ্ছে, সাইন স্কয়ার, মানে মাইনাস সাইন স্কয়ার পাই বাই 8 হচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমি cos স্কয়ার পাই বাই 8 এর জায়গায়, যেখানে cos স্কয়ার পাই বাই cos পাই বাই 8 আছে,
cos পাই বাই 8 আছে, সেখানে আমি মাইনাস সাইন পাই বাই 8 লিখতে পারবো। ঠিক আছে, এবার একটা সলভ হয়ে গেল। কোনটা সলভ হলো? 5 পাই এর ব্যাপারটা। এবার আমি চলে আসি cos 7 পাই বাই 8। cos 7 পাই বাই 8, 7 পাই কে আমরা কি কি লিখতে পারবো? cos 7 পাই কে লিখতে পারবো 4 পাই প্লাস 3 পাই, 4 পাই প্লাস 3 পাই ডিভাইডেড বাই 8। তো 4 পাই দিয়ে 8 কে ডিভাইড করলে কত আসবে? এটা আসবে 2, মানে পাই বাই 2 প্লাস 3 পাই বাই 8, 3 পাই বাই 8, 3 পাই বাই 8। তো এটাও কি cos 90 প্লাস থিটা। তো cos 90 প্লাস থিটা কি হবে? মাইনাস সাইন থিটা, ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন থিটা। সাইন থিটা মানে সাইন 3 পাই বাই 8। ঠিক আছে, এগুলো পেয়ে গেলাম। এবার কি করব? এবার যে আমার যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে, কোয়েশ্চেনটা কি? cos স্কয়ার পাই বাই 8। এবার আরেকবার আমি কোয়েশ্চেনটা লিখছি, দেখো। cos স্কয়ার একদম ছোট করে লিখছি, cos স্কয়ার পাই বাই 8। আমার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা দেখো, cos স্কয়ার পাই বাই 8 প্লাস cos স্কয়ার 3 পাই বাই 8, 3 পাই বাই 8 প্লাস cos স্কয়ার 5 পাই বাই 8 প্লাস cos স্কয়ার 7 পাই বাই 8। এটা ছিল কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, এবার আমরা কোনটা কোনটাকে সলভ করেছি বলতো? 5 পাই বাই 8 এটাকে সলভ করেছি, আর 7 পাই বাই 8 এটাকে সলভ করেছি। ক্লিয়ার? তো এবার প্রথমে টার্ম গুলো লিখে নিই। প্রথমে টার্মটা কি? cos স্কয়ার পাই বাই 8, এটাকে যা আছে তা লিখলাম, প্লাস সেকেন্ডটাকে লিখে নিলাম cos স্কয়ার 3 পাই বাই 8, এটাকে লিখে নিলাম, প্লাস এবার cos স্কয়ার 5 পাই বাই 8 টাকে যখন সলভ করেছিলাম, দেখো তো কি আসছিল। cos স্কয়ার 5 পাই বাই 8 টাকে যখন সলভ করেছিলাম, এই যে 5 পাই কে, এই যে 5 পাইটাকে এখানে করেছি 4 পাই প্লাস পাই বাই 8। তো cos স্কয়ার পাই বাই 2 প্লাস এটা, তো cos স্কয়ার 90 প্লাস এটা কি ছিল? মাইনাস সাইন স্কয়ার পাই বাই 8 ছিল। ঠিক আছে, মাইনাস সাইন স্কয়ার পাই বাই 8, তো এটা বসিয়ে দিই এখানে, মাইনাস সাইন স্কয়ার পাই বাই 8। এটা এসেছিল, এটা এসেছিল মাইনাস সাইন স্কয়ার, মাইনাস সাইন স্কয়ার পাই বাই 8, মাইনাস সাইন স্কয়ার পাই বাই 8। এটা এসেছিল cos স্কয়ার 5 পাই বাই 8 এর জায়গাতে। এবার cos স্কয়ার 7 পাই বাই 8 এর জায়গায় কি এসছে? এই যে cos স্কয়ার 7 পাই বাই 8 এর জায়গায় এসছে সাইন স্কয়ার, স্কয়ার তো সবগুলোতেই হবে, সাইন স্কয়ার মাইনাস সাইন স্কয়ার 3 পাই বাই 8, মাইনাস সাইন স্কয়ার 3 পাই বাই 8, মাইনাস সাইন স্কয়ার 3 পাই বাই 8। ঠিক আছে, তো তো মাইনাসে মাইনাসে এগুলো কি হয়ে যাবে? প্লাস হয়ে যাবে, মাইনাস মাইনাসে এগুলো হয়ে গেলো প্লাস। তার মানে কি হলো? cos স্কয়ার পাই বাই 8, cos স্কয়ার 3 পাই বাই 8 প্লাস সাইন স্কয়ার 3 পাই বাই 8, আর একটা কি হচ্ছে? সাইন স্কয়ার 3 পাই বাই 8। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এটা হচ্ছে cos স্কয়ার 5 পাই বাই 8, cos স্কয়ার পাই বাই 8, আর এটা হচ্ছে সাইন স্কয়ার পাই বাই 8। এই যে এটা হচ্ছে সাইন স্কয়ার পাই বাই 8, এটাও সাইন স্কয়ার পাই বাই 8, এটা cos স্কয়ার পাই বাই 8। মানে আমি যদি পাই বাই 8 কে থিটা ধরি, তাহলে কি হয়? cos স্কয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কয়ার থিটা কি হতে পারে? 1। ক্লিয়ার? আবার এটাও হচ্ছে কি cos স্কয়ার 3 পাই বাই 8, এটা সাইন স্কয়ার 3 পাই বাই 8। তো 3 পাই বাই 8 যদি থিটা হয়, তাহলে cos স্কয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কয়ার থিটা 1, তাহলে প্লাস 1। তো 1 প্লাস 1 কত হয়ে গেল? 2। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ কনফিউশন নেই তো? দেখো, ম্যাম, এবার এটাকে তোমরা তো একেবারেও কোনো করতে কোশ্চেনই, পারতাম ম্যাম। হ্যাঁ একেবারে কি করে করবে? একেবারে করতে আমি আগে ভ্যালুটা বের করে নিলাম, না হলে তো এখানে করতে গেলে তো কনফিউজ হয়ে যাবে না। আচ্ছা দেখো, তোমরা তো কেউ কোয়েশ্চেন করলে না, আমি তো প্রথমে এটাকে মাইনাস লিখলাম, এটাকেও মাইনাস লিখলাম, তাহলে এটা প্লাস হলো কি করে? দেখো, আমি যখন প্রথমে বের করছি, প্রথমে আমি কস দিয়ে করলাম, এই যে কস দিয়ে করলাম, ব্যাপারটাকে রেখেছিলাম কস দিয়ে, যে কস স্কোয়ার 3 পাই বাই 8। তো আমি কোনটাকে সলভ করেছি? কস স্কোয়ার 3 5 পাই বাই 8 টাকে করেছি, আর কস স্কোয়ার 7 পাই বাই 8 টাকে করেছি। তো নর্মালি cos 90 প্লাস থিটা হয়, তো cos স্কয়ার দিয়ে তো হয় না, তুমি cos cos দিয়ে করেছিলাম, মাইনাস ছিল, তারপরে স্কয়ার করে দিয়েছি, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল, সেই জন্য। বোঝা গেল? তো সেই জন্য এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে রেজাল্টে। এই যে যখন স্কয়ারে এসছে, মানে স্কয়ার থাকলে কি হয়? মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যায়, তো দুটোই প্লাস হয়ে গেল, রেজাল্ট হচ্ছে 2। ক্লিয়ার? এবার দেখো আরেকটা কোশ্চেন করে, দেখো
নিলাম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ইফ a plus b equal to 60 degree, a plus b equal to 60 degree, prove that sine sine 120 degree minus a equal to cos 30 degree minus b, 30 degree minus b, ঠিক আছে? প্রুফ করতে বলেছে sin 120 minus a equal to cos 30 minus b, আর গিভেন কি a plus b equal to 60 degree। তো গিভেন পার্টটা থেকে আমি যে কোনো একটার ভ্যালু বের করে এর ভ্যালুটাই বের করে নিলাম, তো a equal to কি হবে 60 minus b। ক্লিয়ার তো? এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো? গিভেন পার্ট থেকে আমি যে কোনো একটার ভ্যালু বের করে নিলাম, a plus b equal to 60 দেওয়া ছিল, আমি a equal to ধরে নিলাম 60 minus b। ক্লিয়ার? এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা যে sin 120 ডিগ্রি মাইনাস a ইকুয়াল টু cos 30 মাইনাস b প্রুফ করতে হবে। তো আমি লেফট সাইডে লিখে নিচ্ছি, লেফট হ্যান্ড সাইড সাইডটা কি? লেফট হ্যান্ড সাইডটা হচ্ছে sin 120 ডিগ্রি মাইনাস a, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড। তো sin 120 জায়গায় আমি কি লিখবো? sin 120 টা 120 থাকবে, এটাকে আমি কিছু করতে পারবো না। আমি কিন্তু এর ভ্যালু বের করে রেখেছি। এর ভ্যালু কত বের করেছি বলো তো? বলতে হবে কিন্তু এর ভ্যালু কত বের করেছি? 60 60 মাইনাস b। 50 minus b। তাহলে এর ভ্যালু হচ্ছে 60 মাইনাস b, এর ভ্যালু হচ্ছে 60 মাইনাস b, এর জায়গায় বসিয়েছি। তার মানে সাইন 120 মাইনাস 60, 60টা মাইনাসের মাইনাসে বসালাম, মাইনাস মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস b। ক্লিয়ার? কারণ 60-র আগে কি ছিল প্লাস, আর বাইরে আছে মাইনাস, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, 60-র পরে কি মাইনাস, আর বাইরে কি মাইনাস, মাইনাস মাইনাস হয়ে গেল প্লাস। ঠিক আছে? তাহলে 120 থেকে 60 কে মাইনাস করলে কত? 60। তাহলে আনসার এখান থেকে কি থাকবে? 60 প্লাস বি। তাহলে হবে সাইন 60 প্লাস বি, 60 প্লাস বি। এবার 60-র জায়গায় আমি কি কি লিখতে পারবো? সাইন 90 মাইনাস 30 ডিগ্রি, কারণ 90 দিয়েই তো আমরা একটা কোয়াড্রেন্ট থেকে আরেকটা কোয়াড্রেন্টে চেঞ্জ করি। তো 90 মাইনাস 30 ডিগ্রি প্লাস বি, এটা করতে পারি? বুঝতে পারলাম? এই বোঝা গেল? 60-র জায়গায় লিখতে পারি তো সাইন 90 মাইনাস 30। তো 90 মাইনাস 30 লিখলাম সাইন, এবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে 90 লিখলাম, আর এই দুটো থেকে আমি মাইনাস কমন নিয়ে নিলাম, তাহলে আসছে। তো এই দুটো থেকে 90টা লিখলাম, এই দুটো থেকে মাইনাস কমন নিয়ে নিলে মাইনাস করে নিলাম, তাহলে 30 মাইনাস বি। ঠিক আছে? তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, তাহলে 30 মাইনাস বি কমন নিয়ে নিলাম। তাহলে এই পুরোটাকে যদি থিটা ধরো, এটা যদি থিটা হয়, তাহলে সাইন 90 মাইনাস থিটা কি হবে? অনলি কস থিটা। তাহলে আনসারটা কি হবে? কস থিটার জায়গায় কি বসবে? এই যে থিটার জায়গায় কি বসবে? 30 মাইনাস বি। তাহলে 30 মাইনাস বি, এটাই তো প্রুফ করতে বলেছিল। তার মানে দিস ইজ আর এইচ এর রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ। বুঝতে পারলাম? আচ্ছা, তাহলে বেরিয়ে গেল cos 30 মাইনাস বি। তো এইভাবে কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করতে হবে। আগে দেখতে হবে গিভেনটা কি আর কি প্রুফ করতে হবে, মানে কি দেওয়া আছে আর কি বের করতে হবে, হোয়াট উইল হ্যাভ এন্ড হোয়াট ইফ টু ফাইন্ড। ঠিক আছে? তো আমি কি বের করব আর কি দেওয়া আছে, আমার ক্লু কিন্তু এটাই থাকবে যে গিভেন যে পার্ট সেটার মধ্যে ক্লুটা কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে, তো সেটা থেকে আমাকে বের করতে হয়। আর কয়েকটা ফর্মুলা আমাকে জানতে হচ্ছে, এটা কি করে ইউজ হবে, এটা অ্যানালাইজ কি করে করব। ঠিক আছে? নেক্সট একটা কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন করার আগে তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন দিই, তোমরা কোয়েশ্চেনটা লিখে রাখো। এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করে, মানে এটা আমাকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, এটা পাঠাবে। ঠিক আছে? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার, কোয়েশ্চেনটা লিখো, সাইন স্কোয়ার 7 পাই/4 প্লাস সাইন স্কোয়ার 5 পাই/4 প্লাস সাইন স্কোয়ার 3 পাই/4 প্লাস কস স্কোয়ার পাই/4। এটা সলভ করতে হবে। ক্লিয়ার? কোয়েশ্চেনটা ক্লিয়ার?
বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা লিখে রাখো, কোয়েশ্চেনটা হোমওয়ার্ক দিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে, ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে আর কিছু করানোর মতো নেই তেমন একটা। এই চ্যাপ্টার থেকে আসেও না, ওই কোয়াড্রেন্টে যদি শর্ট কোয়েশ্চেন মানে অবজেক্টিভে কিছু মানে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট মানে সেকেন্ড চ্যাপ্টার। সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা হচ্ছে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল। কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে দুটো সাম অফ টু অ্যাঙ্গেলস অর মোর দেন অ্যাঙ্গেল, মানে দুটো বা তিনটে অ্যাঙ্গেল বা চারটে অ্যাঙ্গেলের সামকে আমরা কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল বলে থাকি, ঠিক আছে? তো কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল করতে গেলে আমাকে কি কি জানতে হবে আগে, সেটা আগে দেখাচ্ছি। কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল জানতে গেলে কম্পাউন্ড কি করে হয়, কি করে বললাম যে তিনটে বা চারটে বা দুটো সবগুলো অ্যাঙ্গেলের সামকে আমরা একসঙ্গে বলি কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? এবার কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল করতে গেলে আমাকে কিছু ফর্মুলার দরকার। ফর্মুলা গুলি কি কি? ফর্মুলা গুলি ম্যাম এগুলো তো সব প্রথমে হচ্ছে, ইলেভেন্থের চ্যাপ্টার। হুম, বলছি ম্যাম এগুলো তো সব ইলেভেন্থের চ্যাপ্টার। হ্যাঁ 11 চ্যাপ্টার। মানে তুমি কি সায়েন্সের, মানে সায়েন্স থেকে সায়েন্স স্ট্রিমের? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে তো জানবে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলস এর কি কি থিওরেম আছে। কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলস এর তোমার যেমন থাকতে পারে যে ট্রান্সফরমেশন ফ্রম প্রোডাক্ট অফ কোসাইন আর সাম অর ডিফারেন্স, এগুলো থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো এই কিছু মানে কিছু ফর্মুলা আমাকে জানতে হবে। যেমন কিছু ফর্মুলা হয় সাম থেকে মাল্টিপলে চলে যায়। যেমন একটা ফর্মুলা আছে সাইন এ প্লাস বি। এটা হচ্ছে এখন আজকে কোন চ্যাপ্টারটা করা শুরু করলাম, কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে? আগে লিখে নি, দেখো কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলস, কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলস, কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলস। আর যে হোমওয়ার্কটা দিলাম সেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে, ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও থেকে, ঠিক আছে? ওটা ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও থেকে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? এই চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করছি। তো কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলসে আমাদের যেটা ফার্স্ট জানতে হবে সেটা হচ্ছে কিছু ফর্মুলা আমাদের জানতে হবে। ফর্মুলা গুলিরও কিছু ট্রিক্স আছে, ট্রিক্স গুলিও আমাদের মনে রাখতে হবে। দেন উই হ্যাভ টু সলভ দ্য চ্যাপ্টার অফ কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল। ক্লিয়ার? সাইন এ প্লাস বি, ফার্স্ট যে ফর্মুলাটা আসে সাইন এ প্লাস বি এর ফর্মুলা। সাইন এ প্লাস বি ফর্মুলা যদিও তোমাদের বইয়ে আছে, বই থেকে দেখে নিলেই হবে, কিন্তু দেখে নিলে লজিক গুলো মনে থাকবে না, তাই সেজন্য লজিক গুলো মনে রাখার জন্য আমি এটা বলে দিই, ঠিক আছে? মোটামুটি একই টাইপের থাকে, তো সেই জন্য মানে গুলিয়ে যাওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে। আচ্ছা দেখো, সাইন এ প্লাস বি, সাইন এ প্লাস বিটা হচ্ছে সাইন এ, খুব মনোযোগ দিয়ে এই জিনিসটা শুনবে। সাইন এ কস বি, সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি। কিসের ফর্মুলা এটা? সাইন এ প্লাস বি এর ফর্মুলা। সাইন যদি এ প্লাস বি এর ফর্মুলা থাকতে পারে তাহলে সাইন এ মাইনাস বি এরও ফর্মুলা থাকবে নিশ্চয়ই। তো যদি এখানে মাইনাস হয়ে যায়, যখন এখানে মাইনাস হয়ে যাবে তখন ফর্মুলা তো মানে যেটা আমি ট্রান্সফরমেশন করলাম সেটা তো মাইনাস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? বোঝাতে পারলাম? কোনো চেঞ্জ নেই। চেঞ্জ শুধু একটাই, একটা চেঞ্জ কি, যখন ভেতরেও মাইনাস তখন বাইরেও মাইনাস। কখন? সাইনের ক্ষেত্রে। সাইন যদি এ প্লাস বি হয় ফর্মুলা হবে সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি। যদি সাইনটা এ প্লাস বি হয় তাহলে সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি। ক্লিয়ার? এটা গেল সাইনের পার্ট। এবার যদি কসের পার্টে আসি, কস এ প্লাস বি, কস এ প্লাস বি যদি করি সেক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট ফ্রম কস সাইন। তো কসটা কি হবে? কসের ক্ষেত্রে কসের পার্ট গুলো একসঙ্গে হয়ে যায়, কস এ কস বি, কস এ কস বি। আর ভেতরে যখন প্লাস তখন বাইরে হয়ে যাবে মাইনাস, মাইনাস সাইন এ সাইন বি, সাইন এ সাইন বি, সাইন এ সাইন বি। কসের ক্ষেত্রে যখন ভেতরে প্লাস তখন বাইরে মাইনাস, মানে কস এ প্লাস বি এর ফর্মুলা হচ্ছে কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি। আর যখন ভেতরে মাইনাস থাকবে, যখন ভেতরে মাইনাস থাকবে, যখন কসের ক্ষেত্রেও তো মাইনাসের ফর্মুলা থাকবে, যখন ভেতরে মাইনাস তখন বাইরে প্লাস। এগুলোর আর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। কসের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কসের টার্ম গুলো একসঙ্গে, সাইনের টার্ম গুলো একসঙ্গে। সাইনের ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ, কস সাইনে কস বি কসে সাইন বি, প্লাস থাকলে প্লাসই হবে, মাইনাস থাকলে মাইনাসই হবে। আর কসের ক্ষেত্রে মাইনাস থাকলে প্লাস হবে, প্লাস থাকলে মাইনাস হবে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা?
বোঝা গেল? হুম। Okay. হুম, এবার আসছি 10 a প্লাস বি। 10 a প্লাস বি এর ফর্মুলা, 10 a প্লাস বি এর ফর্মুলাটা কি? 10 a প্লাস বি এর ফর্মুলাটা হবে 10 a প্লাস বি এর ফর্মুলা হবে 10 a প্লাস 10 b, 10 a প্লাস 10 b বাই 1 মাইনাস 10 a 10 b, 1 মাইনাস 10 a 10 b, 1 মাইনাস 10 a 10 b। ঠিক আছে, 10 a প্লাস বি এর ফর্মুলা হলো 10 a প্লাস 10 b বাই 1 মাইনাস 10 a 10 b। ঠিক আছে, আর যখন 10 a মাইনাস বি এর ফর্মুলা হবে, যখন 10 a মাইনাস বি এর ফর্মুলা হবে, a মাইনাস বি এর, তখন কি হবে? তখন a প্লাসের জায়গায় হয়ে যাবে, যেখানে প্লাস ছিল সেখানে হয়ে যাবে, যেখানে প্লাস ছিল সেখানে হয়ে যাবে মাইনাস, আর মাইনাসের জায়গায় হয়ে যাবে প্লাস। ক্লিয়ার? মাইনাসের ক্ষেত্রে ওপরে মাইনাস নিচে প্লাস, আর প্লাসের ক্ষেত্রে ওপরে প্লাস নিচে মাইনাস। ক্লিয়ার? ফর্মুলা একই থাকবে, 10 a মাইনাস 10 b, 1 প্লাস 10 a 10 b, যখন মাইনাস আর প্লাস থাকলে ওই 10 a 10 b যেখানে যেগুলো আছে সেগুলো সেম থাকবে, শুধু সাইনের চেঞ্জ হবে, যেমন মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে, প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আর কটের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা হয়। সাইনের ক্ষেত্রে আমরা 10 এর ক্ষেত্রে কি পেতাম? 10 ইকুয়াল টু হতো 1 বাই কট, আর কট ইকুয়াল টু হতো 1 বাই 10। তো কটের ক্ষেত্রেও সেম উল্টোটা হয়ে যাবে। উল্টোটা বলতে যখন cot a প্লাস বি হবে, cot a প্লাস বি, cot a প্লাস বি এর ক্ষেত্রে হয়ে যাবে cot a cot b। খুব সাউন্ড আসছে কিন্তু, কার আসছে? নয়েজ হচ্ছে, মাইকটা অফ করে রাখো। cot a cot b মাইনাস 1, মানে আগে 10 এর ক্ষেত্রে দেখো নিচে যে পার্টটা ছিল, এখন cot এর ক্ষেত্রে উপরে সেই পার্টটা, cot a cot b মাইনাস 1 বাই cot b প্লাস cot a, cot b প্লাস cot a প্লাস cot a। ক্লিয়ার? cot a প্লাস বি এর ক্ষেত্রে cot a cot b মাইনাস 1 বাই cot b প্লাস cot a। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে cot এর প্লাস এর ক্ষেত্রে। এবার cot এর ক্ষেত্রে যদি এটা মাইনাস হয়ে যায়, এটা যদি মাইনাস হয় তাহলে কি হবে? সেম, তাহলে এটা হয়ে যাবে প্লাস, আর নিচেরটা হয়ে যাবে মাইনাস, নিচেরটা হয়ে যাবে মাইনাস। 10 এর ক্ষেত্রে যেমন ছিল, 10 এর যখন প্লাস ছিল তখন উপরে প্লাস নিচে মাইনাস, আর 10 এর যখন মাইনাস ছিল তখন উপরে মাইনাস নিচে প্লাস। কিন্তু এটার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, এটার ক্ষেত্রে যখন কটের ক্ষেত্রে যখন মাইনাস তখন নিচে মাইনাস উপরে প্লাস, আর কটের ক্ষেত্রে যখন প্লাস তখন নিচে প্লাস উপরে মাইনাস। ক্লিয়ার? এই হচ্ছে চারটা ফর্মুলা, যেই চারটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন সলভ করতে চেষ্টা করবো। তারপর কিছু থাকবে ট্রান্সফরমেশন ফ্রম প্রোডাক্ট এন্ড সাম অর ডিফারেন্স। ঠিক আছে, আচ্ছা, তখন আমি একটা সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি, একদম সিম্পল। কোয়েশ্চেনটা হলো, ধর এইরকম একটা কোয়েশ্চেন আছে যে তোমাকে বের করতে বললো ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ cos 15। আমরা দেখো আগের যে চ্যাপ্টারটাতে করেছি সেটাতে আমরা কি বলেছিলাম, যে আমরা 90 অব্দি ভ্যালু জানি। ঠিক আছে, 90 অব্দি কি কি কিসের কিসের ভ্যালু জানি? 0 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি আর 90 ডিগ্রি, এই পাঁচটার ভ্যালু জানি। এটা কোন ক্লাসে পেয়েছি? ক্লাস 9-10 এ পেয়েছি। এবার যখন মোর দেন 90 ডিগ্রির ভ্যালু বের করতে বললো, যে 90 অ্যাবাভ যে ভ্যালু গুলো বের করতে হবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম? n ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা দিয়ে আমরা 90 অ্যাবাভ যে কোনো ভ্যালু বের করতে পারি। ঠিক আছে, কিন্তু এবার যখন বিলো 90, ওই পাঁচটা নাম্বার ছাড়া অন্য অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু বের করতে বললো, বিলো 90, বিলো 90 বলতে 90-র মধ্যে 85 হতে পারে, 65 হতে পারে, 60 হতে পারে, সরি 43 হতে পারে, মানে ওই পাঁচটা ভ্যালু ছাড়া অন্য নাম্বারের কোনো ভ্যালু, সেক্ষেত্রে আমি এখন এটাকে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল দিয়ে আমি এটাকে সলভ করতে চেষ্টা করবো। এবার cos 15 ডিগ্রির ভ্যালু আমার জানা নেই, কি করে বের করব cos 15? cos 15 কে আমি এভাবে লিখতে পারবো, cos cos 45 minus 30। হ্যাঁ 45 মাইনাস 30 করতে পারবো, বা 60 মাইনাস 45 ও করতে পারবো। ঠিক আছে, ও 60 মাইনাস 35 ও করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। তো এবার cos a মাইনাস বি ফর্মটা তৈরি হয়ে গেল না?
তো cos a মাইনাস b এর ক্ষেত্রে ফর্মুলা কি হবে? cos a cos b, মানে cos 60 cos 45 মাইনাস থাকলে হয়ে যায় প্লাস sin 60 sin 45 sin 45। ঠিক আছে, তো এখানে এবার ভ্যালুগুলো, এই ভ্যালুগুলো আমার জানা আছে। তো cos 60 এর ভ্যালু কি? sin 60 হয় √3/2, cos 60 হচ্ছে হাফ, cos 60 হাফ, তো cos 60 হাফ, cos 45 1/√2। ঠিক আছে, আর প্লাস sin 60 কত? √3/2, √3/2, আর sin 45 হচ্ছে 1/√2। ঠিক আছে, তো কত হবে? √3 যদি সাম করি √3/2√2, যার আনসার হচ্ছে √3/2√2 ইকুয়াল টু √3/2√2। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আনসারটা। সরি, 1 প্লাস √3 হবে, তো 1 প্লাস √3 বলবে তো, 1 প্লাস √3 হবে, 1 প্লাস √3/2√2। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আনসারটা। তো এটা এই ধরনেরই, এইভাবে কোয়েশ্চেন গুলো থাকলে আমরা এটাকে এভাবে সলভ করতে পারি। ঠিক আছে, তো আমরা অন্য আরেকটা কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। দেখো, একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এখানে, করাচ্ছি একটা কোয়েশ্চেন নিলাম, যেটাতে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ইফ ইফ sec a, if sec a equal to বলা আছে যে 5/4, sec a equal to 5/4 and cosec b equal to 13/12, 13/12, find the sec of a plus b, find sec a plus b, sec a plus b। তো আমি এতক্ষণ যে কোয়েশ্চেন গুলো করলাম তার মধ্যে কি sec এর ফর্মুলা বলেছি? বলেছি কি? না না না, কার 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 কিসের কিসের ফর্মুলা বললাম? সাইন কস টেন কট, সেকের তো বলিনি। তো সেকটা কি করে বের করব? সেক না জানি, কস তো জানি, কসের ফর্মুলা তো হ্যাঁ জানি। 1/cos θ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে কসের ফর্মুলাও জানি, কোসেকেরও জানি। তো আমি সেক থেকে কস বের করে নিতে পারবো। তো সেকটা আমি কি জানতাম? সেক হচ্ছে 1/cos, তাহলে কসটা কি হয়ে যাবে? কস এটা হয়ে যাবে 4/5। ক্লিয়ার? সেকে কসে হয়ে যাবে 4/5। কোসেক থেকে আমি সাইন বের করে নিতে পারবো, সাইন হয়ে যাবে কি 12/13, 12/13। ক্লিয়ার? হয়ে গেল 12/13, বুঝতে পারলাম। তাহলে কসটা হয়ে গেল 12। এবার একটা ফ্যাক্ট আছে, দেখো, কসেক এ, কস এ বেরিয়েছে আর সাইন বি বেরিয়েছে, কিন্তু আমি যখন সেকের ক্ষেত্রে কি বের করবো? সেক এ প্লাস বি ফাইন্ড আউট করতে হবে, সেক এ প্লাস বি। এক মিনিট, ফাইন্ড আউট করতে হবে সেক এ প্লাস বি। তো সেক এ প্লাস বি কে আমি কি লিখতে পারবো? 1/cos a প্লাস বি। ঠিক আছে, 1/cos a প্লাস বি লিখতে পারবো। আগে আমি কোয়েশ্চেনটাকে আগে সলভ করার চেষ্টা করি। তো 1/cos a প্লাস বি, তো cos এর ফর্মুলা আমি কি জানি? cos a cos b, cos a cos b মাইনাস, প্লাস থাকলে মাইনাস, মাইনাস সাইন a সাইন বি। ক্লিয়ার? সাইন এ সাইন বি, এটা ঠিক আছে তো? এতটুকু ঠিক আছে তো? হ্যাঁ তাহলে 1/cos a প্লাস বি এর জায়গায় লিখলাম cos a cos b মাইনাস সাইন এ সাইন বি। এইবার আমি দেখো এখানে যে লিখে রেখেছি, এটার মধ্যে কি কি বের করা আছে? cos a বের করা আছে, সাইন বি বের করা আছে, মানে এখানে cos a বের করা আছে আর সাইন বি বের করা আছে, কিন্তু আমাকে বের করতে হবে কি কি? সাইন এ আর cos b টা বের করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই দুটোর ভ্যালু আমি কোত্থেকে বসাবো? এই দুটোর না জানা আছে, এই দুটো তো জানা নেই, cos b আর সাইন এ, এই দুটো তো জানা নেই। তো এই দুটো আমি কি করে বের করবো? প্রথমে আমি cos b টা বের করে নিই। cos b, cos b টা কি করে বের করবো? দেখ, cos b ইকুয়াল টু আমি কি লিখতে পারি? cos b ইকুয়াল টু লিখতে পারি, cos cos b টাকে যদি আমি ধরে নিই যে cos স্কয়ার b ইকুয়াল টু 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার, সেটা লিখতে পারি কি? হ্যাঁ cos স্কয়ার b ইকুয়াল টু 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার, তো রুটটাকে, স্কয়ারটাকে যদি এই পাশে চলে নিয়ে আসি তাহলে কি হয়ে যাবে? রুট ওভার, রুট রুট ওভার 1 স্কয়ার 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার b। তো এবার cos b এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, তো তো সাইন b কিন্তু আমার জানা আছে, সাইন b কত?
সাইন বি কত? কোসেক বি থেকে আমি সাইন বি বের করে রেখেছিলাম কত, 12/13। তো সাইন বিটা এখানে বসিয়ে দেবো, তাহলে কস বি বেরিয়ে যাবে। তো ইকুয়াল টু √1 মাইনাস 12/13 হোল স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো এটা কত হবে, √1 মাইনাস 12 স্কোয়ার মানে হচ্ছে 144, আর 13 স্কোয়ার হচ্ছে 169। এবার 169 থেকে 144 মাইনাস করে দিলে হচ্ছে এদিকে করি 5 2 25, 25/169। তো এটা √টা সরিয়ে দিলে কত হচ্ছে 169, উপরে হচ্ছে 5 আর নিচে হচ্ছে 13, মানে cos b বেরিয়ে গেল 5/13। ক্লিয়ার? cos b টা বের করে নিলাম। আর কি বের করতে হবে? cos b বেরিয়ে গেল, আর কি বের করতে হবে? sin a বের করতে হবে। sin a, sin a বের করতে হবে। তো sin a কে আবার কি লিখতে পারবো, √1 মাইনাস cos স্কয়ার a। ক্লিয়ার? 1 মাইনাস cos স্কয়ার a। তো cos এটা কত বের করে রেখেছি, cos এটা বের করেছি, এই যে sec a থেকে cos a বের করেছি কত, 4/5। তাহলে এখানে বসিয়ে দেবো 1 মাইনাস 4/5 মানে 4 স্কয়ার মানে হচ্ছে 16/5 স্কয়ার মানে 25। তো 25 থেকে 16 মাইনাস করলে হচ্ছে 9/25। তো √9/25, 9/25 √টা সরিয়ে দিলে হচ্ছে 3/5। ঠিক আছে, হয়ে গেল। এবার জাস্ট সবগুলোর ভ্যালু পুট করে দেবো। ঠিক আছে, এটা মুছে নি, এটা মনে রেখো যে cos b টা হচ্ছে 5/13, cos b টা হচ্ছে 5/13। মুছে নিলাম। এবার এটার মধ্যে বসাবো, এটা হচ্ছে 1। প্রথমে কি আছে, প্রথমে আছে cos a। cos এটা কত বের করেছি, cos এটা বের করেছি এখান থেকে 4/5। তো প্রথমে হয়ে যাবে 4/5, 4/5 ইন্টু, তারপরে কি আছে cos এর পরে cos b। cos b টা কত বের করেছি 5/13, cos b টা ছিল 5/13, 5/13 মাইনাস cos b টা হচ্ছে sin a টা কত বের করেছি, sin a হচ্ছে 3/5, sin a হচ্ছে 3/5 ইন্টু sin b টা কত, sin b টা এখানে বের করে রেখেছে কত, 12/13। হ্যাঁ, 12/13 হচ্ছে 12/13 হয়ে গেল। এবার এটা করতে হবে, এর উপরে এখানে হবে 9, 5 সরি, এটা হচ্ছে 20, 20 এটা কত 65, 65 মাইনাস এটা কত হবে 36, 36/65 1, মানে -16/65, তাই তো? তাহলে -16/65 ইকুয়াল টু হচ্ছে, এটা টোটাল করলে -16/65, এটা 1 টা সরিয়ে দিলে উল্টে গেলে -65/16। ক্লিয়ার? তাহলে sec a প্লাস b এর আনসার বেরিয়ে গেল -65/16। ক্লিয়ার? বোঝা গেল কোশ্চেনটা? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, তো এইভাবে আমরা আমাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকলে সেটাকে আমরা আগে দেখতে হবে কি দেওয়া আছে আর আমরা কি কি ফর্মুলা জানি। ফর্মুলা তো দেখলাম, আমরা তো sec a প্লাস b এর ফর্মুলা জানি না, কিন্তু না জানলেও আমরা cos এর ফর্মুলা শিখেছি, আমরা জানি sec থেকে cos এ ট্রান্সফর্ম করতে পারবো। তো সেক্ষেত্রে আমরা sec টাকে দিয়ে 1/cos করে cos এর ফর্মুলা বসে আমরা বের করি। ঠিক আছে, এবার এক্সারসাইজের একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, সেটা ঘরে সলভ করবে, মানে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, সেটা আমাকে নেক্সট ক্লাসের আগে পাচ্ছে, আমি কোয়েশ্চেনটা দিচ্ছি। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে if if sec theta equal to, if sec theta equal to 5/4 and cosec phi equal to, cosec এটা কিন্তু থিটা আর একটা হচ্ছে cosec phi, cosec phi equal to এটা আলাদা অ্যাঙ্গেল 13/12। ঠিক আছে, sec theta equal to 5/4 and cosec phi equal to 13/12, then find sec theta plus phi, sec theta plus phi, sec theta plus
5. Clear? Sec theta plus phi. বোঝা গেল? If sec theta equal to 5/4, cosec 5 equal to 13/12 and sec theta plus 5 বের করতে বলেছে। তো sec theta, sec এর তো আমি ফর্মুলা জানি না। সিমিলারলি কি বের করতে হবে? cos এর 1/cos লিখবো, 1/cos theta plus phi। তো cos theta কে ধরে নাও a আর phi কে ধরে নাও b, তাহলে cos a plus b এর ফর্মুলা cos a cos b minus sin a sin b। তো cos a cos b, a হচ্ছে থিটা, তাহলে cos a থেকে sec থিটা থেকে cos থিটাটা বেরিয়ে যাবে, আর cosec phi থেকে sec এর দুটোই বের করতে হবে, দুটো টার্মই বের করতে হবে, এই আগেরটার মধ্যে a জানা থাকবে, b জানা থাকবে, কোনোটাতে আবার a একটা b একটা বের করতে হবে। ঠিক আছে? এই একটা কোয়েশ্চেন আর একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, দুটো কোয়েশ্চেন তো, আর একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, দাঁড়াও। দুটো কোয়েশ্চেন দেবো, তাহলে ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে একটা কোয়েশ্চেন আর সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে দুটো কোয়েশ্চেন। আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আহ খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। cos 10 ডিগ্রি প্লাস sin 10 ডিগ্রি বাই cos 10 ডিগ্রি মাইনাস sin 10 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? এটা ইকুয়াল টু প্রুফ করতে হবে cot 35 ডিগ্রি। প্রুভ দ্যাট এটা ইকুয়াল টু এটা। বুঝতে পারলাম কোয়েশ্চেনটা? এটা একটু ট্রাই করবে, নাই পারতে পারো, না পারলে আমি তো করে দেবো। তবে এই তিনটে কোয়েশ্চেন ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে একটা দিলাম আর এই সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে এই দুটো কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে? বোঝা গেল? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার একটা ক্লু দিয়ে দিচ্ছি, প্রুফ করতে হবে কি 35 আছে কি 10। আমি যদি 45 মাইনাস 35 করে দিই তাহলে 10 আসে না? হ্যাঁ আচ্ছা 45 মাইনাস 35 করে দিলে 10 আসে তো। তো এতটুকু ক্লু দিয়ে দিলাম, 45 মাইনাস 35। এবার বাকিটা একটু ঘরে ট্রাই করবে, খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। সলভ করতে পারলে তো খুবই ভালো, না করতে পারলেও কোনো অসুবিধা নেই, আমি নেক্সট ক্লাসে করে দেবো। ক্লিয়ার? আজকের ক্লাসটা এতটুকু এন্ড করছি, নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে। আর যদি অফলাইনে যাও, অফলাইনে মানে অনলাইনে ক্লাস এটা পাওয়ার আগে যদি আবার অফলাইনে দেখা হয়ে যায়, তাহলে অফলাইনে কোয়েশ্চেনটা বলবে, সলভ করে দেবে। ঠিক আছে? ঘরে নিজেরা ট্রাই করবে, আমাকে হোমওয়ার্ক গুলো পাঠাবে। ক্লিয়ার? ওকে ম্যাম থ্যাংক ইউ। Okay, ma'am. থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am.